welcome to my channel Funlit with Onushua. In today's video, we are going to complete the remaining portion of Samuel Taylor Coleridge's poem Christabel. So let's begin with the text. In the previous class, we have actually completed some of the portion of the conclusion of part 1. Okay, so if you had not watched the previous 2 videos, then I will give the link in the description box so that you can watch it. Okay, so from line number 298, we will begin in today's video. And lo, the worker of this harms that holds the maiden in her arms. And lo means it's a kind again of an archaic expression in which the attention is actually drawn to something which is serious. Okay, তাহলে এখানে কি করা হচ্ছে, লো কথাটার মধ্যে দিয়ে একটা কোনো খুব গম্ভীর একটা কোনো বিষয়ে attention draw করা হচ্ছে, যেটা বলা হয় না হার্ক লিসন বা সি দেখো কি হচ্ছে। তো লো is a kind of that word, okay, which is used in order to draw attention. বলছে the worker of this harms. So harms, তাহলে এখানে harms বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? Harms here basically refer to মানে that of the transition in Christabel. তাহলে ক্রিস্টাবেলের মধ্যে জেরাল্ডাইন যে পরিবর্তনটা নিয়ে এসেছে সেইটাকে বলা হচ্ছে harms, তাই তো? তো in the previous 2 videos I tried to discuss in details about what kind of magic or spell that Geraldine is casting upon Christabel. ঠিক আছে, তো সেই ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছি আমরা জেরাল্ডিন আর ক্রিস্টাবেলের যে তাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা সেইটাকে we can analyze from 2 perspectives. One is that from a sexual perspective, another is that from a religious perspective. তাহলে sexual perspective we can see that Geraldine actually brings forth the sexual experience or makes a transition of Christabel from innocence to experience, and that experience comes up when she has the experience of sexuality with Geraldine. তো সেখানে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি তাহলে কি জেরাল্ডিন আর ক্রিস্টাবেলের রিলেশনশিপটাকে we can consider as a kind of lesbianism, a homoerotism. দেখো সেখানে বলতে গিয়েও বলেছি that sometimes we can consider that Geraldine is the other part of Christabel. ওকে, কীরকম ভাবে মানে জেরাল্ডিন অ্যান্ড ক্রিস্টাবেল সিম টু বি লাইক দ্য 2 sides of a single coin. ওকে, যেমন কয়েনের দুটো দিক থাকে হেড অ্যান্ড টেল, সেরকম জেরাল্ডাইন রিপ্রেজেন্টস দ্য ইনোসেন্স of a maiden and Christabel represents the innocence of a maiden and Geraldine represents that of the experience portion. Okay, so this is how the life is defined. Nobody is purely innocent or nobody is purely experienced. Tale Geraldine ki represent korche that of the experience portion, the one who has the experience of sexuality, and Christabel represents the purity, the innocence, the childlike curiosity. Okay, so eita holo ki the sexual part. Now if we try to discuss it from a religious perspective, তাহলে সেখানে দেখতে পাবো যেভাবে Satan actually seduced Eve, so we can see that Geraldine also seduced Christabel. তাহলে কি আমরা বলতে পারি that Geraldine is actually a manifestation of Satan itself? দেখো এইখানেই চলে আসছে দ্যাট অফ দ্য সোসাইটিজ নোশন অ্যাবাউট সেক্সুয়ালিটি। তার মানে কোলরিজ যে সময় ক্রিস্টাবেল লিখছেন সেই সময় দ্য সোসাইটি ওয়াজ নট ভেরি মাচ লিনিয়েন্ট, ওকে, টু ডিসকাস অল দিস টপিকস উইথ আ কাইন্ড অফ লিবার্টি। সেক্সুয়ালিটি সেই সময় ওয়াজ কনসিডার্ড আ কাইন্ড অফ আ ট্যাবু, ওকে, যেটাকে সমাজে খারাপ কামনা বাসনা যেগুলোকে মনে করা হতো দোজ ওয়্যার দ্য পার্ট অফ ইভিল। তাহলে এই জেরাল্ডাইন আর ক্রিস্টাবেলের সম্পর্কের ইকুয়েশনে এখানে কিন্তু একটা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে ইন টার্মস অফ দ্য রিলিজিয়াস রিপ্রেজেন্টেশন। এখানে একটা ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্স কাজ করছে দ্যাট অফ হাউ আ উইমেন অফ আ সার্টেন এজ makes a transition from that of innocence to experience. এবং যখনই দেখবে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে অ্যাকর্ডিং টু সিগমন্ড ফ্রয়েড এই যে একটা দ্বিধা কাজ করে, একটা দ্বন্দ্ব কাজ করে, তাই তো? কেননা আমাদের ইম্পালস, সিগমন্ড ফ্রয়েডের ভাষায় ইম্পালস হচ্ছে ইদ, আইডি, ইদ,
ওকে, এবং সুপার ইগো হচ্ছে দ্য মোরালিটি দ্যাট দ্য সোসাইটি ইজ কনস্ট্যান্টলি ইনজেক্টিং ইনটু আস। তাহলে সে ছোটোবেলা থেকে সমাজ আমাদের মধ্যে কিছু নৈতিকতা বোধ তৈরি করে দেয়, এবং রিজন ইজ মানে ইগো ইজ সামথিং থ্রু উইচ উই ট্রাই টু ব্যালেন্স দ্য ইদ অ্যান্ড দ্য সুপার ইগো। তাহলে সিগমন্ড ফ্রয়েডের ভাষায় আমাদের ইম্পালসেসটা কি, দ্যাট ইজ ইদ, আইডি, ইদ। সুপার ইগো হচ্ছে দ্য মোরালিটি, যেটা আমাদের ওপরে সমাজ চাপিয়ে দেয়, আর ইগো হচ্ছে দ্য রিজন অর র্যাশনালিটি, যেটার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের অনুভূতি আর আমাদের নৈতিকতা এই দুটোর মধ্যে একটা ব্যালেন্স করার চেষ্টা করি। তাহলে ক্রিস্টাবেলের এই ট্রানজিশনটা কি? ক্রিস্টাবেলের এই ট্রানজিশনটা হচ্ছে ফ্রম ইনোসেন্স টু এক্সপিরিয়েন্স। তাহলে ক্রিস্টাবেলের ইম্পালস একটা বয়স সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থেকে, Christabel, it's natural that a woman must experience a kind of a sexual passion, an intimacy, a desire to get intimate. And Geraldine represents that desire, the fulfillment of the desire. কিন্তু তারপরেও ক্রিস্টাবেলের এই যে রিগ্রেট, now that regret actually represents সেই যে ইভের যখন রিয়েলাইজেশন হচ্ছে that she had been tempted and she had been seduced, তখন যে রিপেন্টেন্স, তাহলে ক্রিস্টাবেলের এই কনক্লুশন পোর্শনে আমরা ক্রিস্টাবেলের এই রিপেন্টেন্সটাকে দেখতে পাবো। পার্ট 1 কনক্লুশন পোর্শন, পার্ট 1-এ আমরা ক্রিস্টাবেলের রিপেন্টেন্সটা দেখব। কিসের জন্য রিপেন্টেন্স? তাহলে এখানে কাজ করছে কি, দ্য সেন্স অফ দ্যাট সুপার ইগো, সেই যে মোরালিটি, যে হ্যাঁ, ইফ আই হ্যাড এ সেক্সুয়াল এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট প্রবাবলি আই মাস্ট হ্যাভ কমিটেড এ সিন। টু রিলেট সেক্সুয়ালিটি উইথ এ সিন, এই যে একটা সাইকোলজি, এই যে ভাবনা চিন্তা, এই যে মনস্তত্ত্ব, সে মনস্তত্ত্বটা কিসের প্রোডাক্ট? এই দৃষ্টিভঙ্গিটা কিসের প্রোডাক্ট? ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য সোসাইটি। আমি প্রথম ভিডিওতেই বলেছিলাম দ্যাট রোম্যান্টিসিজম বেসিক্যালি কোয়েশ্চেনস অল দ্য সোসাইটাল ইনস্টিটিউশনস। ওকে, আমাদের সমাজে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে, সেটা ধর্ম হোক, সেটা সংস্কৃতি হোক, হোয়াট এভার ইট ইজ, প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান কি করে, মানুষকে নিজের মতো করে শেপ দেওয়ার চেষ্টা করে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়্যার রোম্যান্টিসিজম অবজেক্টস। Because the romanticists, they do believe that let the human beings grow as per their own interest, as per their own emotion. স্বাভাবিকভাবে একটা গাছ যেরকম বেড়ে ওঠে, একটা মানুষকে যদি সেইভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া যায়, সম্পূর্ণ তার আবেগ, তার মধ্যেকার যে নেচার, সেইটাকে ফুল মানে অ্যালাউইং ইট টু ফুললি ব্লুম, নিজের মতো করে যদি বাড়তে দেওয়া যায়, তাহলে কি প্রবাবলি উই ক্যান dream, we can envision a world based on liberty, equality and fraternity and justice. Okay, that was the romanticist belief. ওকে, তো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে ক্রিস্টাবেলের মধ্যেও সে কি, দ্য ন্যাচারাল ডিজায়ার্স, ইটস ভেরি ন্যাচারাল টু কাম অ্যাট আ সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইম, টু কাম অ্যাট আ সার্টেন এজ। কিন্তু এই যে সমাজের এই যে নোশনটা রয়েছে, যে সেক্সুয়ালিটি অফ মানে ট্যাবু অফ সেক্সুয়ালিটি, এটা জেরাল্ডাইনকে কি করে অ্যাফেক্ট করছে? That despite having an experience of sexuality, probably a satisfying one, still Christabel feels a kind of repentance. Okay, তাহলে এখানে আমরা ক্রিস্টাবেলকে ওই দুটো সত্তায় দেখতে পাই, দ্যাট অফ দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন হার ইম্পালসেস অ্যান্ড দ্যাট অফ দ্য মোরালিটি উইথ হুইচ শি ইজ ওরিয়েন্টেড। ওকে, তাহলে বলছে দ্য ওয়ার্কার অফ দিস হার্মস, তাহলে দ্য ওয়ার্কার অফ দিস হার্মস বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে? জেরাল্ডিনকে। তাহলে দিস লাইন অ্যাগেন ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ পেরিফ্রেসিস বা সার্কামলোকিউশন। কেন হচ্ছে? এখানে ডাইরেক্টলি জেরাল্ডাইন না বলে বলা হচ্ছে কি ওয়ার্কার অফ দিস হার্মস, ওকে, দ্যাট হোল্ডস দ্য মেডেন ইন হার আর্মস। তাহলে জেরাল্ডিন কি করছে? সে তার সে অ্যাকচুয়ালি জেরাল্ডিন এমব্রেসেস ক্রিস্টাবেল, সে তার বাহু জোরে ক্রিস্টাবেলকে জড়িয়ে রেখেছে। seems to slumber still and mild as a mother with her child. দেখো এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বলছে কি জেরাল্ডিন ক্রিস্টাবেলকে এমনভাবে আলিঙ্গনে রেখেছে, মনে হচ্ছে যেন একটা মা তার শিশুকে আলিঙ্গনে রেখেছে। তাহলে এখানে the representation of Geraldine as a mother of Christabel is very suggestive. কিরকম সাজেস্টিভ? যেরকম মায়ের থেকে কি হয়, মায়ের গর্ভ থেকে একটা শিশু জন্ম হয়, সেভাবে জেরাল্ডাইন অ্যাকচুয়ালি মাদার্স দ্য সেক্সুয়ালিটি ইন ক্রিস্টাবেল। জেরাল্ডিন ক্রিস্টাবেলের মধ্যে যে সেক্সুয়াল ডিজায়ার্স, সেইটার জন্ম দিচ্ছে। সো জেরাল্ডাইন যেভাবে দ্য মাদার অ্যাকচুয়ালি ব্রিংস ফর দ্য লাইফ
ইনটু আ চাইল্ড, মা যেভাবে সন্তানের মধ্যে জীবন দান করে, ঠিক আছে, বা সন্তানকে পৃথিবীতে নিয়ে আসে, সেইভাবে জেরাল্ডিন কি করছে, ক্রিস্টাবেলকে তিনি নিয়ে আসছেন ইনটু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স। সো ইন দ্যাট সেন্স, যদি লেডি লিয়ালিন ইজ দ্য বায়োলজিক্যাল মাদার অফ ক্রিস্টাবেল, হু অ্যাকচুয়ালি ব্রিংস হার ইনটু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইনোসেন্স, so Geraldine is the mother of Christabel who brings her into the world of sexual experience. ঠিক আছে, তাহলে this particular line as a mother with her child is an example of simile. তাহলে seems to slumber still and mild, এটা কার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে? seems to slumber মানে তখনও ঘুমেচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে, still অসাড়ভাবে, এবং mild, ওকে, mild means gently, it refers to Christabel, মানে জেরাল্ডিনের আলিঙ্গনে ক্রিস্টাবেল যেভাবে ঘুমোচ্ছে সেইটাকে কি বলা হচ্ছে, অ্যাজ এ মাদার উইথ হার চাইল্ড, যেন একটা সন্তান তার মায়ের কাছে যেভাবে ঘুমোয় শান্ত অসাড়ভাবে, সেইভাবেই যেন ক্রিস্টাবেল ঘুমোচ্ছে, বিকজ নাও শি হ্যাজ এন্টার্ড ইনটু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স। আ স্টার হ্যাড সেট, আ স্টার হ্যাড রাইজেন, দেখো এখানে একই সাথে বলা হচ্ছে আ স্টার হ্যাড সেট, আ স্টার হ্যাড রাইজেন, মানে একটা তারা অস্ত যাচ্ছে, আরেকটা তারা উঠছে। তাহলে এই স্টার হ্যাড সেট, প্রবাবলি ইট হিন্টস অ্যাট দ্য মুন, যে ভোরবেলা হলে কি হয়, সকালবেলা অ্যাট দ্য টাইম অফ ডন চাঁদ কি ঘটতে থাকে, চাঁদ চলে যায় এবং সেই জায়গায় আসে কি ধীরে ধীরে, উই ক্যান সি মর্নিং টাইমে ভিনাস, ওকে, তো সেইভাবে ভিনাসকে দেখা যায় ভোরের সকালবেলায়, শুকতারা যেটাকে বলি। তাহলে জেরাল্ডিন ক্রিস্টাবেলের জীবনেও এই পরিবর্তনটা নিয়ে আসছে। তাহলে ক্রিস্টাবেলের জীবনেও দ্য স্টার অফ ইনোসেন্স হ্যাড সেট অ্যান্ড দ্য স্টার অফ এক্সপিরিয়েন্স হ্যাড রাইজেন, ওকে। ও জেরাল্ডিন, সিন্স আর্মস অফ নাইন হ্যাভ বিন দ্য লাভলি লেডিস প্রিজন, বলছে জেরাল্ডিনের এই যে আলিঙ্গনটা, জেরাল্ডিনের এই আর্মস, তার এই বাহুটাই ক্রিস্টাবেলের জেলখানা, যে প্রিজনে, যে কারাগারে ক্রিস্টাবেল আজকে বন্দী। তাহলে দেখো কেন কারাগারের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, যেভাবে দেখবে আমাদের বাংলা ফোক সং একটা রয়েছে, খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনি আসে যায়, তাহলে খাঁচা বলতে বোঝায় কি, বডিকে। সো দ্য প্রিজন হিয়ার কনসিডার্স, মানে ইটস রিলেটেড টু দ্য বডি। তাহলে এই যে ক্রিস্টাবেল ওয়াজ সো পিওর, তার যখন এই সেন্সুয়ালিটি, ওয়েন শি এক্সপিরিয়েন্সড সেন্সুয়ালিটি অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি, তখন কি হচ্ছে, তাহলে এই যে ক্রিস্টাবেলের এই যে পিওর সোলটা ইজ নাও অ্যারেস্টেড উইদিন দ্য বডি, সেইটা এখন কি হচ্ছে, এই শরীর নামক খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, ওকে, ইটস ইমপ্রিজন নাও। এবং তার এই শরীরটা, এই খাঁচাটা কে তৈরি করছে, জেরাল্ডিন। তার মানে কি, জেরাল্ডিনের এই বাহু ধরে, আর্মসটা ধরে Christabel actually enters into the prison of her own sexuality, of her own sensuality. ঠিক আছে, সেন্সুয়ালিটি মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনুভূতি, এবং সেক্সুয়ালিটি হচ্ছে সঙ্গম। তাহলে বলা হচ্ছে, ও জেরাল্ডিন, 1 hour was thine, জেরাল্ডিন তোমার কাছে 1 ঘন্টা সময় ছিল। দ্য নাইট বার্ডস দাউডস্ট হ্যাড দাই উইল, এবং তুমি সে 1 ঘন্টায় তুমি যে ইচ্ছে নিয়ে এসেছিলে এখানে, তোমার ইচ্ছে তুমি পূরণ করে ফেলেছো, জেরাল্ডিনকে বলছে। তাহলে জেরাল্ডিন কি, মানে জেরাল্ডিন নাও স্ট্যান্ডস ফর, দেখো জেরাল্ডিনকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। Geraldine on one hand stands for experience, on one hand it stands for sexuality and corruption, on other hand she probably stands for that of the evil, Satan, okay, from the biblical perspective. তাহলে বলা হচ্ছে জেরাল্ডিন, যে 1 ঘন্টা সময় তোমার কাছে ছিল, সে 1 ঘন্টায় তুমি তোমার যেটা উদ্দেশ্য ছিল সেটা পূরণ করে ফেলেছো। বাই ট্যারিন অ্যান্ড রিল, আচ্ছা ট্যারিন কথাটা এসছে ফ্রম দ্যাট অফ দ্য ওয়ার্ড ট্রেন, উইচ মিনস অ্যাকচুয়ালি দ্য স্মল লেক, ঠিক আছে। ট্যারিন বলতে বোঝাচ্ছে এখানে স্মল লেক, ছোট যে লেকগুলো থাকে সেটাকে, আর রিল বলতে বোঝাচ্ছে ছোট নদী। The night birds all that hour were still, মানে এই যে লেকের ওপরে, ছোট নদীর ওপরে রাতের বেলায় যে পাখিরা ঘুরে বেড়ায়, সবাই যেন থমকে ছিল, as if the time was stopped, the time was arrested, সময়ের কাঁটা যেন থমকে ছিল এই 1 ঘন্টায়। But now the time is free, but now they are jubilant anew, আবার এই পাখিরা এখন নতুন করে আনন্দে মত্ত। From cliff and tower, to who, to who, to who, to who,
from wood and fell. বলছে কোথা থেকে সে পাখিরা চিৎকার করছে, পাখি বলতে নাইট বার্ডস রেফার টু দ্য আউলস, ঠিক আছে, একদম শুরুতেই আউলের রেফারেন্সটা পেয়েছিলাম। তাহলে এখন তারা কি করছে, আবার আনন্দ পেয়েছে। তাহলে ক্লিফ অ্যান্ড টাওয়ার, বড় বড় টিলার থেকে বড় বড় টাওয়ার, ঠিক আছে, মনিউমেন্ট থেকে তারা চিৎকার করে হচ্ছে টুহু 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 টুহু, তার মানে দুটো পাখির চিৎকার। ইটস লাইক দ্য আফটার দ্য মেটিং, ঠিক আছে, একদম প্রথমে যখন শুরু হয়েছিল তখন ইট ওয়াজ লাইক এ মিটিং কল, একে অপরকে সঙ্গমের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এখন কি, দে হ্যাড এ সাকসেসফুল সেক্সুয়াল এক্সপিরিয়েন্স, ঠিক আছে, কাজে তারা এখন দে আর জুবিলেন্ট নাও। ফ্রম উড অ্যান্ড ফেল, এবং জঙ্গলের ভেতর থেকে, ঠিক আছে, তাদের এই যে ডাক সেটা কি রেজোনেট করছে। অ্যান্ড সি দ্য লেডি ক্রিস্টাবেল, এইবার ধীরে ধীরে ক্রিস্টাবেলেরও ঘুম ভাঙছে। গ্যাদার্স হারসেলফ ফ্রম আউট হার ট্রান্স, এবার ক্রিস্টাবেল কি, তার এই যে ট্রান্স মানে কি, এখানে দ্য স্পেল উইচ ইজ ক্রিয়েটেড বাই জেরাল্ডিন। তাহলে ওই যে ট্রান্স, ওই যে স্লাম্বার থেকে ধীরে ধীরে ক্রিস্টাবেল নিজেকে গ্যাদার্স হারসেলফ, কালেক্টস হারসেলফ। আচ্ছা একটু বলে রাখি, দিস ইজ আ পার্ট অফ ক্রিস্টাবেলস ড্রিম, ঠিক আছে, এই যে গ্যাদার করছে নিজে, উঠে দেখছে, এটা কিন্তু ইটস পার্ট অফ ক্রিস্টাবেলস ড্রিম। হার লিমস রিল্যাক্স, সে অনুভব করতে পারছে তার হাত পাগুলো যেন ধীরে ধীরে এবার ছাড়ছে, যে আড়ষ্টতাটা ছিল, ঠিক আছে, সেটা ধীরে ধীরে ছাড়ছে। হার কাউন্টেনেন্স, দিস পার্টিকুলার ওয়ার্ড মিনস ফেস। তোমরা আমি ভিডিও করেছি একটা এসেতে, তোমরা এই কাউন্টেনেন্স শব্দটা পড়েছো, ঠিক আছে, সেটা চার্লস ল্যামের একটা এসে। আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে কোন এসেতে তোমরা কাউন্টেনেন্স শব্দটা পেয়েছো। বেশ, তাহলে বলা হচ্ছে আর কাউন্টেনেন্স, তার মুখটা, ফেসটা গ্রো স্যাড অ্যান্ড সফট। তাহলে জেরাল্ডিনে এই ক্রিস্টাবেলের যে মুখটা সেটা হয়ে যাচ্ছে কি উদাস অ্যান্ড ইভেন মোর টেন্ডার। Okay, so after the sexual experience, she is now sad because now she feels the pangs of guilt. এখন তার মধ্যে যেটা হচ্ছে অনুশোচনা হচ্ছে, ঠিক আছে, কেননা এই এক্সপিরিয়েন্সটা তার কাছে কি, ইট ইজ ভেরি নিউ টু হার বডি অ্যান্ড মাইন্ড। এবং এখানে কি মনে হচ্ছে তার, দ্যাট প্রবাবলি শি হ্যাড সিনড, যে আমি বোধহয় খুব অন্যায় করে ফেললাম, কিন্তু তার বডি অন্য একটা জিনিসকে ইন্ডিকেট করছে। লিমস রিল্যাক্স, কাউন্টেনেন্স, ট্রান্স, অল দিস আর দ্য ইন্ডিকেশন অফ এ স্যাটিসফাইং সেক্সুয়াল এক্সপিরিয়েন্স। ওকে, তো সেইখান থেকে দাঁড়িয়ে তার বডি বলছে একটা অন্য এক্সপিরিয়েন্স, তার মাইন্ড কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আরেকটা এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছে। দ্য বডি ইজ ফিলিং দ্য স্যাটিসফ্যাকশন অফ সেক্সুয়ালিটি, বাট দ্য মাইন্ড অ্যাকচুয়ালি ইজ ফিলিং গিলটি। ওকে, বলছে দেখো, দ্য স্মুথ থিন লিডস ক্লোজ ওভার হার আইজ, তাহলে চোখের এই যে পলকগুলো স্মুথ অ্যান্ড থিন পাতলা, সেইটা যেন নিভু হয়ে আসছে, বন্ধ হয়ে আসছে। অ্যান্ড দ্য টিয়ার শি সেড, এবং ক্রিস্টাবেলের চোখ দিয়ে জল পড়ছে, দ্য টিয়ার্স অফ রিপেন্টেন্স। লার্জ টিয়ার্স দ্যাট লিভ দ্য ল্যাশেস ব্রাইট, সেই বড় বড় যে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, তার ফলে কি ওর চোখের যে পাতাগুলো, আই ল্যাশেস, সেগুলোকে আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। And of the while she seems to smile as infants at a sudden light. বলছে হঠাৎ করে একটা বাচ্চারা যখন আলো দেখতে পায় কি হয়, চোখটা যেরকম এরকম করে ওঠে না, ভয়ে ব্লিঙ্ক করে ওঠে, চোখ দিয়ে জল পড়ে, ক্রিস্টাবেলের মধ্যেও কিন্তু তাই হচ্ছে। তাহলে ক্রিস্টাবেল এখানে কম্পেয়ার হচ্ছে অ্যাজ আ ইনফেন্ট। তাহলে দ্য সাডেন লাইট রেফার্স টু দ্যাট নিউ এক্সপিরিয়েন্স অফ সেক্সুয়ালিটি উইচ ক্রিস্টাবেল এক্সপিরিয়েন্স দ্য প্রিভিয়াস নাইট। তাহলে ক্রিস্টাবেল যে নতুন যে সেক্সুয়াল এক্সপিরিয়েন্সটা তার যে অভিজ্ঞতাতে এলো, সেই নতুন অভিজ্ঞতাতে কি হচ্ছে, যেভাবে একটা বাচ্চাদের ওপরে হঠাৎ করে আলো ফেললে তারা চোখ ধাঁধিয়ে যায়, ক্রিস্টাবেলের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই হচ্ছে, বিকজ শি ইজ ভেরি মাচ নিউ টু দিস এক্সপিরিয়েন্স। ওকে, ইয়ে শি ডথ স্মাইল অ্যান্ড শি ডথ উইপ, ক্রিস্টাবেল হাসছে, তার মধ্যে স্মাইল রয়েছে অফ ইনোসেন্স, আবার টিয়ার্স রয়েছে অফ এক্সপিরিয়েন্স, তাই তো? কেন দেখবে একটা শিশু কি হয়, দ্য চাইল্ড ইজ পিওর। ছোটোবেলা যখন থাকে আমাদের জীবনটা খুব আনন্দে থাকে, যত আমরা বড় হই এই পার্থিব অভিজ্ঞতাগুলো আসে তত কি হয়, ইট কজেস মোর টিয়ার্স। তাহলে ক্রিস্টাবেলের জীবনটা আগে যেখানে ছিল অনলি অফ পিওর স্মাইলস, নাও দ্য টিয়ার্স হ্যাভ এন্টার্ড ইন হার লাইফ। ওকে, যেরকম সে আদম এন্ড ইভের ক্ষেত্রে বলা হয় না, দে ওয়ার লিভিং হ্যাপিলি ইন ইডেন,
তারপরে when Satan tempt them, তখন থেকে তারা অনুভব করছে তাদের এই যে শারীরিক সেন্সেশনগুলো, তাদের টিয়ার্স, দুঃখ, কষ্ট, এগুলো অনুভব করতে শিখছে। ওকে, লাইক এ ইউথফুল হারমিটেস, একটি যেন অল্প বয়সী সন্ন্যাসিনীর মতো, বিউটিয়াস ইন এ উইল্ডারনেস। উইল্ডারনেস মানে ইন দ্য মিস্টিরিয়াস বিউটি অফ নেচার, ওকে, শি লুকস ইভেন বিউটিফুল। হো প্রেইং অলওয়েজ প্রেজ ইন স্লিপ, এই ক্রিস্টাবেল সবসময় প্রেয়ার করে। তার মানে ছোট থেকে আমরা বুঝতে পারছি ক্রিস্টাবেল ইজ ওরিয়েন্টেড দ্যাট ইউ শুড অলওয়েজ প্রে টু অলমাইটি টু প্রোটেক্ট ইউ। তাহলে ক্রিস্টাবেল কি ঘুমের ঘোরেও, তার মানে তার আনকনসিয়াস মাইন্ডেও এই প্রেয়ারটা গেঁথে গেছে। তাহলে ঘুমের ঘোরেও কি ক্রিস্টাবেল প্রে করছে। And if she move unquietly, perchance it's but the blood so free comes back and tingles in her feet. তাহলে বলছে সে কি আনকোয়াইটলি, মানে সে এবার ধীরে ধীরে মুভ করার চেষ্টা করছে। পারচান্স মানে পারহ্যাপস দ্য ব্লাড, ঠিক আছে, সেই ব্লাডটা ধীরে ধীরে তার পায়ে এসে জমা হচ্ছে। তার মানে কি শি ইজ গেটিং দ্য ওয়ার্মথ। তার মানে এতক্ষণ শরীরটা যেটা অসাড় হয়েছিল, তাহলে কি হচ্ছে ধীরে ধীরে বডিটা, দেখবে ঘুম থেকে ওঠার পরে কি হয়, বডিটা একদম যেন অসাড় হয়ে থাকে মনে হয়, তারপর কিছু সময় যেতে যেতে কি হয়, দ্য বডি বিকামস নর্মাল। তো এটাকেই বোঝানো হচ্ছে এখানে। নো ডাউট শি হ্যাড দ্য ভিশন সুইট, বলছে এই বিষয়ে সন্দেহ নেই, সে একটা খুব সুন্দর ভিশন দেখেছে। ভিশন মানে কি? ভিশন মিনস আ কাইন্ড অফ সাইট দ্যাট উই ভিজুয়ালাইজ, যেটা চোখের মধ্যে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি। What if her guardian spirit it were? What if she knew her mother near? তাহলে ক্রিস্টাবেল কি স্বপ্ন দেখেছে যেটা দিয়ে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে? ক্রিস্টাবেল probably had seen that she is protected. ঠিক আছে, স্বপ্নেও সে দেখছে সে প্রেয়ার করছে এবং তার গার্ডিয়ান এঞ্জেল, তার মা, তাকে তার আশেপাশেই রয়েছে। But this she knows in joys and woes, the sense will aid if men will call, for the blue sky bends over all. ক্রিস্টাবেল জানে, কি জানে, তার এই দুঃখ এবং আনন্দ দুটোর অনুভূতি। দুঃখ কি জন্য? বিকজ শি ফিলস দ্য গিল্ট দ্যাট শি হ্যাজ সিনড হারসেলফ, যে আমি বোধহয় নিজেকে অপবিত্র করে ফেলেছি। এই যে গিল্ট, দ্যাট ইজ কজিং হার ভু। আর জয় কি? দ্যাট শি ইজ স্টিল প্রোটেক্টেড বাই হার মাদার, হার গার্ডিয়ান স্পিরিট। এবং ক্রিস্টাবেল সেখানে বলছে যে আমি জানি সন্ন্যাসীরা বারবার বলে এসেছে যে তারা মানুষকে সহযোগিতা করবে যদি মানুষ তাদের ডাকে। তার মানে ইটস আগেন দ্য চয়েস অফ এ হিউম্যান বিং। দেখবে আবার এখানে চলে আসছে দ্যাট অফ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য মিডিয়েভাল মরালিটি প্লে, যে মানুষ কি করে, মরালিটি প্লেতে কি দেখানো হয়, মানুষকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় থ্রু দ্য ক্যারেক্টার লাইক এভরি ম্যান, এবং সে কি বিটুইন গুড অ্যান্ড ইভিল, সে ইভিলকে চুজ করে, এবং তারপর যখন সে রিডেমশন আসে তার, ঠিক আছে, সে যখন প্রায়শ্চিত্ত করে, সে যখন অনুতাপ করে, তখন কি হয়, তখন গুড এঞ্জেল বা দ্য পাথ অফ গুড অ্যাকচুয়ালি ব্লেস হিম। ওকে, তো এখানেও ক্রিস্টাবেল বলছে আমি যদি অনুতাপ করি, দ্য ব্লু স্কাই বেন্স ওভারঅল, দ্য ব্লু স্কাই সাজেস্ট দ্য হেভেনলি ব্লেসিংস। ঠিক আছে, তাহলে আবার আই উইল আগেইন বি এবল টু গেইন মাই স্পিরিচুয়াল ব্লেসিংস। আমি আবার আমার সেই স্পিরিচুয়াল ব্লেসিংস সেটা আমি আবার পেতে পারবো না। ইটস আ ম্যাটার অফ চয়েস। দেখো, তাহলে এটা কিন্তু সবসময় মানুষের হাতে থাকে। Whether a man, whether we the human beings can choose the path of good or the path of evil. ঠিক আছে, তো কিরকম ক্রিস্টাবেলই কিন্তু নিজে জেরাল্ডিনকে নিয়ে এসেছিল, আবার এখন ক্রিস্টাবেল নাও ডিসাইডস টু প্রে। যেভাবে উই দ্য হিউম্যান বিংস আর অলওয়েজ গেটিং কনফিউজ, তাহলে জেরাল্ডিনের প্রতি ক্রিস্টাবেলের যে অনুভূতি সেটা কি? ক্রিস্টাবেলের ঈদ বা ইম্পালসেস, ফ্রয়েডিয়ান সাইকো অ্যানালিসিসের ভাষায়। আর এখন যে তার রিগ্রেট, সেটা হচ্ছে কি? ক্রিস্টাবেল সুপার ইগো, যে মরালিটিটা তাকে বলে দিচ্ছে যে প্রবাবলি শি হ্যাজ সিনড হারসেলফ, যে সে একটা পাপ করেছে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমাদের ফার্স্ট পার্ট অফ ক্রিস্টাবেল কমপ্লিট হচ্ছে। এইবার আমরা চলে আসবো পার্ট 2 অফ ক্রিস্টাবেল। পার্ট 2তে এবার আমরা দেখতে পাবো কি দ্য মর্নিং হ্যাজ আলটিমেটলি কাম। ওকে, ইচ ম্যাটিন বেল দ্য ব্যারন সেথ। Matin bell means the morning church bell, which is almost like a waking call that it's trying to pray. ঠিক আছে, ভোরবেলায় যে প্রার্থনা করার জন্য চার্চে যে বেলটা বাজানো হয়, দ্যাট ইজ ম্যাটিন বেল। তাহলে এই ম্যাটিন বেল বাজার সাথে সাথে ব্যারন সেথ, সেথ ইজ আ পাস্ট ফর্ম অফ সেড, ঠিক আছে, সেটা আর্কেইক ফর্ম। তাহলে ব্যারন বলে উঠেছিলেন একটা সময়ে, নেলস আস ব্যাক টু আ ওয়ার্ল্ড অফ ডেথ।
তার মানে যখনই এই ভোরবেলায় চার্চের ঘন্টা বাজে, সেই ঘন্টাটা আমাদেরকে মৃত্যুর জগতে নিয়ে যায়। কেন বলছেন? বিকজ এই ভোরবেলাতে যখন এই চার্চ বেলের ঘন্টা বেজেছিল, সেই সময় ক্রিস্টাবেলস মাদার সে অ্যাকচুয়ালি ডাইড। ওকে, তাহলে যখনই এই ভোরবেলায় চার্চ বেলটা বাজে, ব্যারন বিকামস very much nostalgic about the moment. He becomes emotional about the moment of the death of his wife. This word Sir Llewellyn first said, এই কথাগুলো স্যার লিওলিন বলেছিলেন when he rose and found his lady dead, যখন তিনি দেখেছিলেন ঘুম থেকে উঠে তার প্রিয় স্ত্রী তিনি মৃত। This word Sir Llewellyn will say many a morn to his dying day, এবং তারপর থেকে অনেকবার লিওলিন ওই একই কথা বলে গেছে তার মৃত্যুর পর থেকে, যে এই সকালে বেলটা বাজলে স্যার লিওলিন বিকামস ইমোশনাল বিকজ হি থিঙ্কস অফ হিজ ডিসিজড ওয়াইফ, তার নিজের মৃত স্ত্রীর কথা মনে পড়ে। অ্যান্ড হেন্স, অতএব সেই কারণেই দ্য কাস্টম অ্যান্ড ল বিগ্যান। কাস্টম মানে একটা প্রথা, একটা আইন তৈরি হয়ে গেল। কীরকম আইন? that still at dawn the sacristan মানে হচ্ছে চার্চে যারা সেক্সটন থাকে, যারা চার্চের ঘন্টা বাজায় এবং এই প্রেয়ারের বিষয়গুলো যারা তদারকি করেন তাদেরকে বলা হয় সেক্সটন। আর এখানে স্যাক্রিস্টান ইজ অ্যান আর্কিক মানে যেটাকে আমরা বাংলায় যেমন সাধু ভাষা চলিত ভাষা বলি, আর্কিক ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে অনেকটা ইংরেজি সেই সাধু ভাষার মতো। তো সেক্সটন কি করছে? হু ডিউলি পুলস দ্য হেভি বেল, যে ওই বেলটা বাজাচ্ছে তাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া রয়েছে 5 and 40 beads must tell, যে 5 and 40 45 বার কি করতে হবে? বিডস মানে হচ্ছে সে জপ করা বলে না, নাম ডাকা ঠাকুরের, মানে যেভাবে ঈশ্বরের নাম ডাকা হয়, তো সেই রকম 45 বার কার নাম করতে হবে? অফ হোলি মেরি, মাদার মেরি। ঠিক আছে, যেহেতু সেই সময় ক্রিস্টাবেল লস্ট হার মাদার, মানে স্যার লিওলিন লস্ট হিজ ওয়াইফ, কাজে তার ওয়াইফের সোলটাকে, বিরিফড সোলটাকে শান্তি দেওয়ার জন্য যখনই চার্চের বেল বাজবে, এক একটা বেলের মধ্যে দিয়ে কী করা হবে? 45 বার করে ওই হোলি মেরির নাম করা হবে। বিটুইন ইচ আ স্ট্রোক আ ওয়ার্নিং নেল, তাহলে প্রত্যেকটা বেলের ঘন্টাকে বলা হচ্ছে ওয়ার্নিং নেল। ওয়ার্নিং নেল মানে কি? দ্য টাইম টু প্রে। ঠিক আছে, তাহলে প্রত্যেকটা বেলের ঘন্টা, একটা ঘন্টা থেকে আরেকটা ঘন্টার মধ্যেকার সময়, তার মানে কত সময় থাকে? 45 সেকেন্ডস। তার মানে একটা ঘন্টা বাজে আর 45 সেকেন্ডস পরে আরেকটা ঘন্টা বাজবে, তাহলে এই 45 সেকেন্ডসে এক একটা সেকেন্ডে হোলি মেরি এইভাবে কি করা হয়? যেরকম জপ করা হয়, ঠিক আছে, চান্ট করা হয়, সেরকম হোলি মেরির নামটা 45 বিডস মানে 45 বার চান্ট করা হবে টু আপিজ দ্য সোল অফ Christabel's mother, ঠিক আছে, which not a soul can choose but hear from Brathahead to Windermere, বলছে এবং এতদিন যাবৎ, এই যাবৎ কাল ধরে, অর্থাৎ যেদিন থেকে স্যার লিওলিনের স্ত্রী মারা গেছেন সেদিন থেকে আজ অবধি, মানে বর্তমান দিন অবধি এইটা একটা নিয়ম হয়ে থেকে গেছে যে এইরকমভাবে কি হবে না, দ্য মিউজিক মানে ওই 45 বিটস সেটা কিন্তু পড়তে থাকবে বারবার করে। ঠিক আছে, এই 45টা বিটস কিন্তু বারবার করে পড়বে প্রত্যেকটা বেল্টের, মানে প্রত্যেকটা বেলের 2 ঘন্টার মাঝে। ঠিক আছে, এবং প্রত্যেকজন মানুষ, তাদের কাছে কোনো অপশন নেই, দে হ্যাভ টু লিসেন টু ওই যে 45টা বিট, যে হোলি মেরির নাম হবে, মানে একটা চার্চ বেল পড়বে হোলি মেরির নাম, আবার একটা চার্চ বেল পড়বে। কোথাকার মানুষরা সেটা শোনেন? ফ্রম ব্রাথাহেড টু উইন্ডারমেয়ার। ব্রাথাহেড টু উইন্ডারমেয়ার এই দুটো হচ্ছে দ্য নেম অফ দ্য লেক, যেটাকে ইংল্যান্ডের লেক ডিস্ট্রিক্ট বলা হয়, সেই লেক ডিস্ট্রিক্টের 2 জায়গা, ব্রাথাহেড থেকে উইন্ডারমেয়ার, মানে লেক প্লেসেস বলা হয়ে থাকে এগুলোকে, লেকের ধারে অবস্থিত। সে ব্রেসি দ্য বার্ড সো লেট ইট নেল। আচ্ছা, ব্রেসি দ্য বার্ড বলতে বোঝানো হয় কি, যেটাকে আমরা বলে থাকি চারণ কবি, বা এখানে সভাকবি বলা হচ্ছে। তার মানে স্যার লিওলিনের যে সভাকবি ব্রেসি, তার নাম হচ্ছে কি? ব্রেসি। ঠিক আছে, এগুলো একটু তোমরা আন্ডারলাইন করে দেবে, দিস আর ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনস ফর ইউর এমসিকিউ। তাহলে ব্রেসি কি করছে? বেল বাজার সাথে সাথে লেট ইট নেল, হ্যাঁ, সে বলছে লেট দ্য ড্রাউজি স্যাক্রেস্টিয়ান। তাহলে ব্রেসি একবার এখানে একটা গল্প বলছে। কি গল্প? যে যখনই স্যাক্রেস্টিয়ান মানে সেক্সটন সে নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ভোরবেলায় যেই বেলটা বাজায়, স্টিল কাউন্ট অ্যাজ স্লোলি অ্যাজ হি ক্যান, এবং ধীরে ধীরে সে যখন কাউন্ট করতে থাকে কি, দ্য চান্টিং অফ দ্য হোলি মেরি,
there is no lack of such, I win মানে হচ্ছে আই থিঙ্ক, যে কখনোই যে সেক্সটন সে এই হোলি মেরির নাম জপে কি করে, আস্তে আস্তে করলেও সে কোনো অভাব রাখে না, সে যতটা পারে সে কাজটা ঠিকঠাক করার চেষ্টা করে। কেন করে তার কারণ বোঝা যাচ্ছে, অ্যাজ ওয়েল ফিল আপ দ্য স্পেস বিটুইন a landel pike and witches laid and dungeon gill, so foully red, with ropes of rock and bells of air, three sinful sextons' ghosts are pent, who all give back one after together the death note to their living brother. তার মানে এখানে একটা গল্প রয়েছে যে তিনজন সেক্সটন ছিল, ঠিক আছে? বর্তমানে যে সেক্সটন ঘন্টা বাজায় তার তিনজন ভাই ছিল, হি হ্যাড থ্রি ব্রাদার্স। মানে ব্রাদার্স বলতে ওই কমিউনিটি ব্রাদার যেটাকে বলা হয়, যেমন সে বলে না যে নার্স দে আর সিস্টার্স, টিচার্স দে আর সিস্টার্স, তাহলে সেক্সটন মিনস দে আর ব্রাদার্স। তাহলে এরকমই তিনজন সেক্সটন ছিল যারা এরকম ভোরবেলায় চার্চ বেল প্রে করতো, কিন্তু তারা তাদের কাজে অবহেলার জন্য কি হয়, দে বিকেম গোস্ট। ঠিক আছে, সেই যেরকম বলা হয় না মৃত্যুর পরে তোমার বিচার হয় যখন, তখন বিভিন্ন দিস আর দ্য পার্ট অফ দ্য রিলিজিয়াস ওরিয়েন্টেশন। তাহলে বলা হয় এই তিনজন সেক্সটন তারা যেহেতু তাদের কর্তব্য কর্মে অবহেলা করেন, যার জন্য কি তারা গোস্টে পরিণত হয়। ঠিক আছে, দে বিকেম গোস্ট, ইভিল স্পিরিটস। এবং তারা কোথায় থাকে না, ল্যাংডেল পাইক, উইচেস লিয়ার আর ডানজিয়ন গিল। ঠিক আছে, এই তিনটে জায়গাতে তারা থাকে। এবং যখনই ওই চার্চের ঘন্টা পড়ে তখন এরাও কি করে, দ্য ডেথ নোট টু দেয়ার লিভিং ব্রাদার, তারা কি করে, তারাও মনে মনে দে অ্যাকচুয়ালি আটার ইভিল প্রেয়ার। তার মানে একদিকে হোলি প্রেয়ার হচ্ছে ইন দ্য নেম অফ মাদার মেরি, আর একদিকে দিস থ্রি সেক্সটনস হু আর নাও দ্য গোস্ট, দে অলসো চান্ট দ্য নেম অফ ইভিল। ঠিক আছে, তাদের যে লিভিং ব্রাদার বলতে যে সেক্সটন ঘন্টা বাজাচ্ছে বর্তমানে, তাকে মানে কাউন্টার করে ওরাও কি করে, দে অলসো প্রে দ্য নেম অফ ইভিল। বাট অ্যাজ and too oft by the nail offended, just as their 1, 2, 3 is ended, the evil mocks the doleful tale with a merry pill from Borodale. তাহলে doleful tale বলতে ইটস আ সিরিয়াস, দ্য সলিম নাম যখন মাদার মেরির নামটা করা হয় উইথ ডেডিকেশন, উইথ সলিমনেস, সেই সময় ওরা কি করে, বড়োডেল থেকে, বড়োডেল আগেইন ইজ দ্য নেম অফ আ প্লেস, তো সেখান থেকে দ্য ইভিল, দ্য গোস্ট, দে অ্যাকচুয়ালি তারা ইভিলের নাম করতে থাকে, অ্যান্ড দে রোল্ড ইনটু লাফটার টু কাউন্টার। ঠিক আছে, ওই যে রিলিজিয়াস যে ওয়ার্শিপ, সেই ওয়ার্শিপের যে সিরিয়াসনেস, সেইটাকে হালকা করার জন্য দে ট্রাই টু লাফ আউট। ঠিক আছে, এবং মাদার মেরির নামটাকে কাউন্টার করার জন্য দে আটার দ্য নেম অফ দ্য ইভিল। কারা করে সেটা, ওই তিনজন সেক্সটনের আত্মা করে, তাদের ভূতেরা করে, যে সেক্সটন কি করেছিল, যে তিনজন সেক্সটন তাদের কর্তব্যে অবহেলা করেছিল, এবং তার ফলে দে গট দ্য পানিশমেন্ট দ্যাট দেয়ার স্পিরিটস বিকেম গোস্ট। ওকে, এগুলোকে বলা যেতে পারে কি, দ্য পার্ট অফ দ্য লোকাল ফোকটেলস। যেরকম প্রত্যেকটা জায়গার অঞ্চলে দেখবে নিজস্ব যেমন লোকগাথা গল্প থাকে, এগুলো হচ্ছে ব্রেসিকে বলা যেতে পারে, যেহেতু তিনি কবি, সেই অঞ্চলের গল্পগুলো তিনি এখানে করছেন। দ্য এয়ার ইজ স্টিল দ্য মিস্ট অ্যান্ড ক্লাউড, হাওয়াটা কি তখনও থমকে আছে, চতুর্দিকে কি এখনও কুয়াশা রয়েছে, ক্লাউড মেঘ রয়েছে। দ্য মেরি পিল কামস রিঙ্গিং রাউন্ড, এবং সেটানের মানে যে ইভিলের প্রেয়ার যারা করছে উইথ লাফটার, সেইটা অনুরণিত হচ্ছে এখনো। অ্যান্ড জেরাল্ডিন শেকস অফ আর ড্রেড, এবং সেই ইভিলের নাম শুনে এইবার জেরাল্ডিনের যে ভয়, ড্রেড, সেইটা কেটে যাচ্ছে। তাহলে যেরকম হয় কি, ডিভাইনের প্রেয়ার শুনে, একটু আগে দেখো ক্রিস্টাবেলের কি হলো, যখন স্বপ্নে সে দেখলো যে শি ইজ প্রোটেক্টেড বাই দ্য এঞ্জেলস, ক্রিস্টাবেল যেরকম ফিল সিকিওর, সেরকম ওয়েন জেরাল্ডিন হিয়ার্স দ্য নেম অফ দ্য ইভিল, জেরাল্ডিন নাও ফিল সিকিওর। ওকে, অ্যান্ড রাইজেস লাইটলি ফ্রম দ্য বেড, এবং জেরাল্ডিন এবার ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠছে। পুটস অন হার সিল্কেন ভেস্টমেন্টস হোয়াইট অ্যান্ড ট্রিক্স আর হেয়ার ইন লাভলি প্লাইট, সে এবার তার যে পোশাকটা ছিল সিল্কে, সেইটা পরে ফেলছে, এবং তার চুলটাকে সুন্দর করে বেঁধে নিচ্ছে, যেটাতে তাকে আরো সুন্দর লাগছে দেখতে। বেশ, তারপর দেখো বলছে, and nothing doubting of her spell awakens the lady Christabel's, বলছে এইবার তার এই সুন্দর চেহারা দেখে কে ডাউট করবে, এই জেরাল্ডিন যে who had spoiled
দ্য হোলি ক্রিস্টাবেল ইন দ্য প্রিভিয়াস নাইট। এবং ক্রিস্টাবেল ঘুম থেকে উঠে জেরাল্ডিনকে দেখছে, অ্যান্ড জেরাল্ডিন ইজ লুকিং অগেইন ভেরি প্রিটি, ভেরি বিউটিফুল। Sleep you, sweet lady Christabel. I trust that you have rested well. এবার জেরাল্ডিন কি, শি ইজ ভেরি সুইট ইন হার ওয়ার্ডস টু ক্রিস্টাবেল। বলছে কি ক্রিস্টাবেল, ভালো ঘুম হয়েছে তো? আমি জানি তোমার ঘুম ভালোই হয়েছে, ঠিক আছে? মানে ইটস আ কাইন্ড অফ এ টন্ট। ওকে, শি ইজ টন্টিং অ্যাট ক্রিস্টাবেল। And Christabel awoke and spied the same who lay down by her side. Christabel উঠে স্পাই মানে শি ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়াচিং জেরাল্ডিন। এই মহিলায় গত রাতে had slept with her, or rather say the same whom she raised up beneath the old oak tree. বলা ভালো, এই জেরাল্ডিনকে দেখে তার মনে পড়ে যাচ্ছে সেই অসহায় মেয়েটা যাকে আমি রাতে ওক ট্রির থেকে নিয়ে এসেছিলাম। নেই ফেয়ারার ইয়েট, এখন তোকে আরও যেন সুন্দর লাগছে দেখতে। তাহলে এটা কি, ক্রিস্টাবেলের সাবকনশিয়াস মাইন্ড বলছে দ্যাট জেরাল্ডিন ইজ অ্যাকচুয়ালি লুকিং ইভেন মোর বিউটিফুল অ্যান্ড ইয়েট মোর ফেয়ার, আরও অনেক বেশি যেন তাকে উজ্জ্বল লাগছে। For she belike had drunken deep of all the blessedness of sleep. মনে হচ্ছে যেন she had drunken deep, সে যেন সে ঘুমের যে আমেজটা সেইটাকে যেন ভালোভাবে পান করেছে। দেখবে ঘুম থেকে ওঠার পর যদি খুব ভালো ঘুম হয়, চোখ মুখগুলো ফ্রেশ লাগে, আরও গ্লো করে, তাই তো স্কিনটা। তো সেরকমভাবে বলছে জেরাল্ডিনকে এত সুন্দর লাগছে, মনে হচ্ছে যেন ঘুমের যে আনন্দ, যে ব্লেসেডনেস, সেইটাকে যেন সে পুরোপুরি পান করেছে। তাহলে এই জায়গাটা শি বি লাইক হ্যাড ড্রাঙ্কেন ডিপ অফ অল দ্য ব্লেসেডনেস অফ স্লিপ। শি বি লাইক মানে হচ্ছে ইট সিমস। তাহলে দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ মেটাফার। ওকে, মানে ঘুমের সমস্ত আনন্দটাকে যেন পান করেছে, তাহলে ঘুমটাকে এখানে তুলনা করা হচ্ছে উইথ সাম ড্রিঙ্ক। ওকে, তাহলে দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ মেটাফার। অ্যান্ড while she spake her looks, her air, such gentle thankfulness declare. এবং যখন জেরাল্ডিন কথা বলছে, তার কথাবার্তায়, তার দৃষ্টিকোণে কি দেখা যাচ্ছে, চোখের চাহনিতে একটা থ্যাঙ্কফুলনেস। সে যেন ক্রিস্টাবেলকে ধন্যবাদ দিতে চায় দ্যাট ক্রিস্টাবেল হ্যাড রেস্কিউড হার ইন দ্য প্রিভিয়াস নাইট। ওকে, তাহলে জেরাল্ডিন কি, এখানেই চলে আসছে দ্য থিম অফ অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড রিয়ালিটি। জেরাল্ডিন লুকস টু বি ভেরি পিওর, ফেয়ার, হ্যাঁ, ভেরি হেল্পলেস, বাট উই নো দ্যাট শি হ্যাজ আ ভেরি টাফ ইন্টেনশনস। ওকে, ইভিলটা ইজ দ্য সোশ্যাল পার্সপেক্টিভ। তার মানে জেরাল্ডিনকে যেটা বাইরের থেকে দেখে লাগে আর জেরাল্ডিন যেটা ভেতরে, অ্যাপিয়ারেন্স ভার্সেস রিয়ালিটি। ওকে, লাইক দ্যাট অফ সেটান দ্য ইভিল সার্পেন্ট। তাহলে এখানে বলা হচ্ছে দেখো, অ্যান্ড ওয়াইল শি স্পিক, তাহলে থ্যাঙ্কফুলনেস, সে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে ক্রিস্টাবেলকে। দ্যাট সো ইট সিমড হার গার্ডেড ভেস্ট গ্রিউ টাইট বিনিথ হার হেভিং ব্রেস্ট। তাহলে জেরাল্ডিনের এবার চোখটা পড়ে যাচ্ছে কোথায়, আপন দ্য ব্রেস্ট অফ জেরাল্ডিন, যে তার পোশাকটা কিভাবে, মানে হাউ জেরাল্ডিন টাইটস, ওকে, হার ভেস্ট অ্যাক্রস হার ব্রেস্ট। তো আবার কি হচ্ছে, জেরাল্ডিন মানে ক্রিস্টাবেল আগেইন ফিলস দ্যাট যে ওয়াই হার আইজ ফলস আপন জেরাল্ডিনস ব্রেস্ট। ওকে, তার মানে কি, ক্রিস্টাবেল ইজ অনলি এবল টু সি দ্য সেক্সুয়াল চার্ম অফ জেরাল্ডিন। আবার তার মনে হচ্ছে কি না, আমি অপবিত্র হয়ে যাচ্ছি। ওকে, তার মানে ক্রিস্টাবেলস মাইন্ড ইজ স্টিল অবসেসড উইথ দ্য সেক্সুয়াল প্লেজার উইথ জেরাল্ডিন। শিওর আই হ্যাভ সিন, সেড ক্রিস্টাবেল। ক্রিস্টাবেল কি বলছে, ইস, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আমি পাপ করে ফেলেছি। অ্যান্ড নাও হেভেন বি প্রেজড ইফ অল বি ওয়েল। বলছে নাও এবার শি প্রেজড ইন দ্য নেম অফ হেভেন, হ্যাঁ, যে হেভেন প্রোটেক্ট মি। And in low faltering tones yet sweet did she the lofty lady greet. এইবার ফল্টারিং টোনে মানে কাঁপা কাঁপা গলাতে এবার সে কি করছে, দ্য লফটি লেডি। লফটি লেডি মানে কাকে বোঝানো হচ্ছে, জেরাল্ডিনকে, ঠিক আছে, তাকে গ্রিট করছে, সম্বোধন করছে, যেরকম বলে না গুড মর্নিং, ঘুম হয়েছে ভালো। ক্রিস্টাবেলও বলছে হ্যাঁ, মানে তোমার ঘুম হয়েছে। উইথ সাচ পারপ্লেক্সিটি অফ মাইন্ড অ্যাজ ড্রিমস টু লাইভলি লিভ বিহাইন্ড। তার মানে ক্রিস্টাবেল জেরাল্ডিনকে অ্যাড্রেস করছে, কিন্তু ওই যে নিদ্রালুতা, ওই ঘুমাচ্ছন্ন অবস্থা, নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থা, সেটা এখনও কিন্তু ক্রিস্টাবেলের রয়েছে, মানে অ্যাজ ইফ শি স্টিল আন্ডার দ্য স্পেল। ঠিক আছে, তার মানে ক্রিস্টাবেলের ওই যে ফুললি ওর যে কনসিয়াস সেলফটা, সেটা কিন্তু এখনো আসেনি, এখনো কিন্তু সে সেই ঢুলু ঢুলু অবস্থাতে। সো কুইকলি she rose and quickly arid her maiden limbs and
হ্যাভিং প্রেড। এইবার উঠে তাড়াতাড়ি ক্রিস্টাবেল কি করছে, অ্যারিড মানে সে তার পোশাক টোশাক পরে নিয়ে হ্যাভিং প্রেড, এবার সে করছে তার মেডেন লিমস মানে তার পোশাক অঙ্গটাকে পোশাক দিয়ে ঢেকে নিয়ে আগেন শি স্টার্টেড প্রেইং। ঠিক আছে, দ্যাট হি হু অন দ্য ক্রস ডিড গ্রোন। আচ্ছা, হি হু অন দ্য ক্রস ডিড গ্রোন রেফার্স টু জিসাস ক্রাইস্ট। তাহলে আগেন দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ পেরিফ্রেসিস। এখানে জিসাস ক্রাইস্ট না বলে বলা হচ্ছে যে ক্রসে গ্রোন করেছিল, গ্রোন মানে টু মেক মোর্নিং সাউন্ডস। ঠিক আছে, হু সাফার মাইট ওয়াশ অ্যাওয়ে হার সিনস আননোন। হয়তো জিসাস ক্রাইস্ট ক্রিস্টাবেলের এই পাপগুলো ধুয়ে দেবে। মানে যেটা বলা হয় কি, যদি কেউ অনুতাপ করে চোখে জল ফেলে উইথ মানে ক্লিয়ার রিডেমশন, দেন জিসাস ক্রাইস্ট উইল পার্ডন। ঠিক আছে, তাহলে ক্রিস্টাবেলও যখন তার চোখ দিয়ে আমরা দেখেছি স্বপ্নে জল পড়ছে, তাহলে ক্রিস্টাবেল স্টিল বিলিভস জিসাস ক্রাইস্ট উইল ওয়াশ হার সিন। আননোন, সিনটা কি আননোন টু ক্রিস্টাবেল, এখনো ক্রিস্টাবেল বুঝতে পারছে না দ্যাট হোয়াট সিন শি হ্যাজ কমিটেড, বিকজ দিস ফিজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, দিস সেক্সুয়ালিটি ইজ ভেরি মাচ নিউ টু হার বডিলি সেন্সেশন। She forthwith laid fair Geraldine to meet her sire Sir Leoline. এইবার ক্রিস্টাবেল কি করছে, জেরাল্ডিনকে স্যার লিওনিনের সাথে আলাপ করতে নিয়ে যাচ্ছে। The lovely maid and the lady tall are pacing both into the hall. তাহলে বলছে দ্য লাভলি মেড, কাকে বলছে, ক্রিস্টাবেলকে। আর দ্য লেডি টল বলতে বোঝানো হচ্ছে জেরাল্ডিনকে। তাহলে দিস ইজ অ্যাগেন আ ইম্পর্টেন্ট ফিজিক্যাল ফিচার অফ জেরাল্ডিন দ্যাট শি ইজ টল। আর পেসিং বোথ ইনটু দ্য হল, তারা দুজনেই আবার সেই হলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড পেসিং অন থ্রু পেজ অ্যান্ড গ্রুম। এবার হলের মধ্যে কি, সকালবেলায় পেজ মানে হচ্ছে সার্ভেন্টস, গ্রুম মানে হচ্ছে প্রহরী, তারা সবাই কিন্তু রয়েছে তাদের মধ্য দিয়ে। তাহলে যেভাবে স্টিল দিলি মানে ক্রিস্টাবেল জেরাল্ডিনকে কাসেলের ভেতরে নিয়ে আসছে, এখন কি সবার সামনে ক্রিস্টাবেল জেরাল্ডিনকে নিয়ে যাচ্ছে। সি দ্য চেঞ্জ। এন্টার দ্য ব্যারন্স প্রেজেন্স রুম। কোথায় যাচ্ছে, ব্যারনের প্রেজেন্স রুম। আচ্ছা, প্রেজেন্স রুম বলতে বোঝায় যেখানে কি হয়, বিভিন্ন বিষয়গুলো যখন মানে খানিকটা আমাদের বলে না দিওয়ানি আম দিওয়ানি খাস, অনেকটা হচ্ছে ব্যারন প্রেজেন্স রুমটা হচ্ছে ওই দেওয়ানি খাসের মতো। ঠিক আছে, যেখানে ব্যারন সবার সাথে দেখা করেন, মানে অলমোস্ট লাইক ব্যারন স্টাডি বলা যেতে পারে, যেখানে তিনি লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করেন, সেইটাকে বলা হচ্ছে প্রেজেন্স রুম। The Baron rose and while he pressed his gentle daughter to his breast. তাহলে Baron is very much, Baron বলতে লিওলিনকে বোঝানো হচ্ছে। তাহলে স্যার লিওলিন is very much affectionate towards his daughter, যে ক্রিস্টাবেলকে দেখে he embraces Christabel. With cheerful wonder in his eyes, the lady Geraldine spies. এবার Baron কি, জেরাল্ডিনকে দেখেও তার চোখে মুখে একটা আনন্দের ছাপ। He feels equally affectionate towards Geraldine and gave such welcome to the same as might beseem to brighter them. এবার সেই জেরাল্ডিনকে দেখেও কি না ব্যারন একই রকম একটা ওয়ার্ম ওয়েলকাম দিচ্ছে, আচ্ছা এসো এসো, কি ব্যাপার, কে তুমি, কোথার থেকে আসছো। বাট ওয়েন হি হার্ড দ্য লেডিজ টেল অ্যান্ড ওয়েন শি টোল্ড হার ফাদার্স নেম, কিন্তু যখন জেরাল্ডিন তার গল্পটা বলছে, দ্যাট কনকক্টেড স্টোরি, এবং যখন এবার জেরাল্ডিন তার বাবার নাম বলছে ব্যারনকে, ওয়াই ওয়েকস এ লিওলিন সো পেল। জেরাল্ডিনের বাবার নাম শুনে স্যার লিওলিনের মুখটা ম্লান কেন হয়ে যাচ্ছে। মারমারিং ওভার দ্য নেম আগেন, এইবার ওই নামটা শুনে স্যার লিওলিন নিজের মনেই নামটা বিড়বিড় করে বলছেন, লর্ড রোলার এ ভয়েস অফ টায়ারম্যান, মানে তুমি লর্ড রোলার মেয়ে, মানে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। তাহলে কে, হু ইজ দিস লর্ড রোলা? দেখো এইখানে আমরা দেখতে পাবো লর্ড রোলা ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ ফ্রেন্ড অফ স্যার লিওলিন। আল্লাস দে হ্যাড বিন ফ্রেন্ডস ইন ইউথ, ছবিটা দেখতে পাচ্ছি অনেকটা এরকমই দুজনেই প্রায়। তাহলে বলছে আল্লাস, ইস তারা দুজন অল্প বয়সে ভালো বন্ধু ছিল। তাহলে আল্লাস মানে দুঃখিত, হাই রে যেরকম বলে না, তার মানে কি হয়েছে, দিস ফ্রেন্ডস দে হ্যাভ গট পার্টেড উইথ দেয়ার ওয়েজ, তারা মানে পরে আলাদা হয়ে যান। বাট উইসপারিং টাংস ক্যান পয়জন ট্রুথ, বলছে উইসপারিং লোকের মুখে যে ফিসফিস কথা, এটা কি করে অনেক সময় মানে সত্যিকে বিষাক্ত করে দেয়, ভালো সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়। অ্যান্ড কনসিস্টেন্সি লিভস ইন রিয়ালমস অ্যাবাভ, বলছে এবং মানুষের মধ্যে তো সেই কনসিস্টেন্সির বড়ই অভাব, যে লোকে কি বললো আমরা শুনবো না, যেটা আমরা বিশ্বাস করি সেটাই মানবো, সেই জিনিসটার বড়ই অভাব মানুষের মধ্যে। তার মানে ঘুরিয়ে বলতে চাইছে কি, লোকে এদের দুজন সম্পর্কে হয়তো কোনো গুজব রটিয়েছে এবং তারা সেই কথা শুনে
বিশ্বাস করে নিয়ে একে অপরের সাথে সম্পর্ক খারাপ করে ফেলেছেন স্যার লিওলিন এবং স্যার রোলা। কিন্তু আজকে স্যার রোলার কথা শুনে স্যার লিওলিন তার কিন্তু খুব মন খারাপ করছে বন্ধুর জন্য। অ্যান্ড লাইফ ইজ থর্নি অ্যান্ড ইউথ ইজ ভেন, জীবনটা কি থর্নি, জীবনটা কাটাই ভরা, এবং যৌবনটা কি আজকে চলে গেছে লিওলিনের, ইজ ভেন, ব্যর্থ, ক্ষণস্থায়ী। And to be wroth with one who we love doth work like madness in the brain. এবং যখনই নিজের কোনো প্রিয়জনের কথা মনে পড়ে, মনের ভেতরটা থেকে ম্যাডনেস ছটপট করে ওঠে সে প্রিয়জনের সাথে দেখা করার জন্য। ঠিক আছে, তার মানে এখানে বোঝানো হচ্ছে দ্য নস্টালজিক ফিলিং অফ স্যার লিওলিন টুয়ার্ডস স্যার রোলা। And thus it chanced as I divine উইথ রোলা অ্যান্সার লিওলিন, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে এখানে ডিভাইন, ডিভাইন মানে হচ্ছে থিঙ্ক, ঠিক আছে, ডিভাইন মানে এখানে কিন্তু মানে অলমাইটি গড না, আই ডিভাইন মানে আই ওয়ান্ডার, আই থিঙ্ক যে লিওলিন এবং রোলা তাদেরকে আবার দেখা করার একটা সুযোগ যেন ভাগ্য করে দিচ্ছে। It spake words of high disdain and insult to the heart's based brother. বলছে তারা ওই যে লোকজন তাদের সম্পর্কে কুকথা রটায়, তারা একে অপরকে বিশ্বাস না করে একটা সময় তারা একে অপরকে অনেক খারাপ কথা বলে দেয়। তাহলে এই দুই বন্ধু যারা প্রায় ভ্রাতৃসম ছিল, দুই ভাইয়ের মতো ছিল, ঠিক আছে, ছবিটাতে দেখো, আই ট্রাই টু রিক্রিয়েট অ্যাজ মাচ আই কুড। তো তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে কি, তো কিন্তু লোকজনের কথা শুনে তারা কি করে, একে অপরকে অনেক খারাপ কথা বলে দেয়। They parted, এবং তারা আলাদা হয়ে যায় একে অপর থেকে, নেভার টু মিট অ্যাগেন। এরপর থেকে আর স্যার লিওলিন এবং স্যার রোলার কোনোদিনও দেখা হয়নি। But never either found another to free the hollow heart from paining. কিন্তু তারপর থেকে এদের দুজনের মধ্যে যে হলো হার্ট, যে হৃদয়ে যে একটা ভ্যাকিউম তৈরি হয়েছে, ভ্যাকিউম মানে কি, যে একটা ভয়েড, একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে বন্ধুর থেকে আলাদা হয়ে, সেইটা কোনোদিনও আর ফিল আপ হয়নি। They stood aloof, the skirts remaining. তারা একে অপরের থেকে দূরে থেকেছে, কিন্তু ওই যে মনের আঘাতটা সেইটা এ যাবৎকাল অবধি থেকেই গেছে। Like cliffs which had been rent asunder, a dreary scene of flows between. যেভাবে সমুদ্র দুটো ক্লিফ, দুটো টিলাকে, তার মাঝখান দিয়ে সমুদ্র বয়ে কি করে, দুটো টিলাকে আলাদা করে দেয়, সেই রকম সময়ের সমুদ্র তাদের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে, দুজনকে আলাদা করে রেখে দিয়েছে। তাহলে দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ সিমিলি। ওকে, লাইক ক্লিভস হু হ্যাড রেন্ট আসান্ডার, আ ড্রেরি সি নাও ফ্লোজ বিটুইন দেম। তাহলে সি বলতে এখানে সি ইজ আ মেটাফর, লাইক ক্লিভসটা হচ্ছে সিমিলি, আর ড্রেরি সি নাও ফ্লোজ বিটুইন মানে হচ্ছে মেটাফর। তাহলে এখানে সি ইজ কম্পেয়ার্ড উইথ টাইম। But neither heat, nor frost, nor thunder shall wholly do away, I ween, the marks of that which once hath been. বলছে এত যে সময়ের যে হিট মানে তাপ, উত্তাপ, ফ্রস্ট, স্নোফলস, থান্ডার, তার মানে এগুলো কি, হিট, ফ্রস্ট, থান্ডার, এগুলো হচ্ছে বলা যেতে পারে মেটানিমির উদাহরণ। মেটানিমি হচ্ছে ইফেক্ট ফর দ্য কজকে বোঝানো হচ্ছে এখানে, ঠিক আছে। হিট মানে সামারকে বোঝাচ্ছে, ফ্রস্ট মানে উইন্টারকে বোঝাচ্ছে, থান্ডার মানে মনসুনকে বোঝাচ্ছে। তাহলে এতগুলো সিজন বয়ে গেছে, সময় বয়ে গেছে, কিন্তু আই উইন মানে আই থিঙ্ক তাদের মধ্যেকার যে যন্ত্রণাটা হৃদয়ে থেকে গেছে সেইটা কিন্তু একটুও পরিবর্তন হয়নি, ঠিক আছে। স্যার লিওলিন আ মোমেন্ট স্পেস, এক মুহূর্ত তো লিওলিন এত কথা ভেবে ফেললেন, তারপরে হি অ্যাকচুয়ালি ব্রিংস ব্যাক টু হিজ সেন্সেস, স্টুড গেজিং অন দ্য ড্যামসেলস ফেস। তিনি হাঁ করে জেরাল্ডিনের মুখটা দেখে যাচ্ছেন, অ্যান্ড দ্য ইউথফুল লর্ড অফ টায়ারম্যান কেম ব্যাক আপন হিজ হার্ট অ্যাগেন। এবং স্যার লিওলিন জেরাল্ডিনের মুখে তার নিজের বন্ধুর মুখটা দেখতে পাচ্ছেন। তাহলে খুব স্বাভাবিক, স্যার লিওলিন ইজ ফিলিং ভেরি অ্যাফেকশনেট টুয়ার্ডস জেরাল্ডিন। Oh then the Baron forgot his age. তাহলে জেরাল্ডিনকে দেখে ব্যারন লিওলিন তিনি তার বয়স ভুলে যাচ্ছেন। তার মনে হচ্ছেন তিনি তার আবার যেই সময় তিনি তার বন্ধুর সাথে একসাথে ছিলেন সে অল্প বয়সে, তিনি যেন তার বয়সটা ফিরে পাচ্ছেন। কেন ফিরে পাচ্ছেন? কেন জেরাল্ডিনের মধ্যে দিয়ে তিনি তার বন্ধুর সাথে দেখা করার একটা আশা, একটা সুযোগকে দেখতে পাচ্ছেন। ওকে, হি swore by the wound, তারপরে বলছে his noble heart swelled high with rage. He swore by the wounds in Jesus' side. He would proclaim it far and wide with trump and solemn heraldry. এবার নোবেল হার্ট হাই উইথ রেজ, রেজ মানে এখানে রাগ নয়, উত্তেজনা,
মানে ঠিক আছে, তার যে নোবেল মানে কি, হি বিলংস টু নোবিলিটি স্যার লিওলিন, তার মানে তার নোবেল হার্ট সেটা উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে যাচ্ছে, এবং সে যিশুর উন্ড মানে জিসাসের উন্ডের শপথকে তিনি বলছেন যে তিনি চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেবেন উইথ ট্রাম্প অ্যান্ড সলেম হেরাল্ড্রি, মানে তার মেসেঞ্জারকে দিয়ে সে যেভাবে ওই ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করা হয় তিনি এরকম ঘোষণা করবেন দ্যাট দে, ঠিক আছে, হু ডাজ হ্যাড রং দ্য ড, তার মানে স্যার লিওনিন এবার উত্তেজনা ছটপট করে বলছেন যে যে এই মেয়েটার সাথে খারাপ করেছে জেরাল্ডিনের সাথে, আমি তাদেরকে ছাড়বো না। ওয়্যার বেস ইজ স্পটেড ইনফেমি, তাহলে তারা এতটাই নগণ্য, দে আর ইনফেমাস, অ্যান্ড ইফ দে ডেয়ার ডিনাই দ্য সেম, তারা যদি তাদের পাপ স্বীকার না করেছে, মাই হেরাল্ড শ্যাল অ্যাপয়েন্ট আ উইক অ্যান্ড লেট দ্য রিক্রেন্ট ট্রেটার সি মাই টর্নি কোর্ট, টর্নি কোর্ট মানে টুর্নামেন্ট, যে কোর্ট মানে হয় না বড় বড় প্রাসাদগুলোতে খেলাধুলোর জন্য যে কোর্ট, বলছে আমার এখানে হেরাল্ডস মানে আমার সৈন্য সামন্তরা, তার হেরাল্ড্রি বলতে বোঝানো হচ্ছে মানে সৈন্য সামন্তদের দিয়ে, বা হেরাল্ড বলতে সৈন্য সামন্ত, মেসেঞ্জার্স, মানে আমি প্রথমে মেসেঞ্জার্সদের দিয়ে এটা ঢেরা পিটিয়ে ঘোষণা করে দেবো যে এদেরকে কেউ দেখতে পেলে নিয়ে আসতে, এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ওই অপরাধীদের খুঁজে বের করে এখানে আমার এই টুর্নি কোর্ট, যে কোর্টে টুর্নামেন্ট হয়, এইখানে ওদেরকে শাস্তি দেবো। তাহলে টুর্নামেন্ট মানে কি, যেখানে স্পেকট্যাকেল হয়, সবাই দেখতে আসে, তাহলে এদেরকেও পানিশমেন্ট দেওয়ার মধ্যে দিয়ে লোকজন দেখবে যেরকম একটা নিরপরাধ মেয়ের সাথে কেউ খারাপ আচরণ করলে তার কি পরিণতি হয়। তার মানে এখানে কি, স্যার লিওলিন ইজ অ্যাকচুয়ালি ডুইং হিজ ওয়ার্ক ওকে অ্যাজ আ ব্যারন, তাহলে ব্যারনের দেখবে নিজস্ব কিছু দায়িত্ব থাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার, তাহলে তিনি কিন্তু এখানে সেই অথরিটেটিভ ফিগারটা রোলটা প্লে করছেন। তাহলে বলছে দেখো, দ্যাট দেয়ার অ্যান্ড দেন আই মে ডিসলজ দেয়ার রেপটাইল সোলস ফ্রম দ্য বডিজ অ্যান্ড দ্য ফর্মস অফ ম্যান, বলছে তাদের এই যে সরীসৃপের যে আত্মা, মেরুদণ্ডহীন তারা, তাদের আত্মাটাকে আমি শরীর থেকে আলাদা করে দেবো, মানে হি উইল কিল অল দোজ 5 men. হি স্পেক হিজ আইজ ইন লাইটনিং রোজ, যখন তিনি বলছেন তার চোখ দিয়ে যেন বিদ্যুৎ মানে বাজ পড়ছে, এতটাই রেগে গেছেন পুরো ঘটনাটাতে যে আমার বন্ধুর মেয়ে মানে আমার কন্যা সম তার সাথে এরকম আচরণ, মানে হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি বার্স্টিং উইথ অ্যাঙ্গার রাইট নাও। For the lady was ruthlessly seized and he caned in the beautiful lady the child of his friend, বলছে যে এই মেয়েটার সাথে রুথলেস এরকম একটা আচরণ হয়েছে, এবং যতবার তিনি জেরাল্ডিনের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন তার মনে পড়ছে এই তো আমার বন্ধুর মেয়ে, মানে আমার মেয়ের মতো। And now the tears were on his face, এইবার ব্যারন মানে স্যার লিওলিনের চোখেও জল চলে আসছে। And fondly in his arms he took fair Geraldine, who made the embrace, prolonging it with joyous look. এইবার now Sir Leoline feels affection towards Geraldine, এবং ক্রিস্টাবেলকে যেভাবে একটু আগে তিনি আলিঙ্গন করেছিলেন, তিনি জেরাল্ডিনকেও সে বলে না আয় বাবা এখানে আয়, কষ্ট পাস না, ঠিক আছে, সেইভাবেই তিনি আলিঙ্গন করছেন। দেখো এই জায়গাটা একটু ইন্টারেস্টিং টু নোট, তার মানে জেরাল্ডিনস চার্মটা লক্ষ্য করো, জেরাল্ডিন অ্যাকচুয়ালি কোরেসপন্ডস টু দ্য পার্সন ওকে অ্যাজ পার্ট দেয়ার নিড। তাহলে জেরাল্ডিন ক্রিস্টাবেলের কাছে কি করছে, ক্রিস্টাবেলের যে লেটেন্ট উইশেস, তার মনের যে সুপ্ত বাসনাগুলো সেগুলোকে পূরণ করছে। আবার এই জেরাল্ডিন যখন সে লিওলিনের কাছে যাচ্ছে তার মধ্যে যে একটা বাৎসল্য সেইটাকে ট্রিগার করছে, তার মানে যে মানুষদের সাথে জেরাল্ডিন দেখা করছে তাদের মনের ভেতরে ইমোশনটাকে জেরাল্ডিন ট্রিগার করে দিচ্ছে। ক্রিস্টাবেলের মনে লেটেন্ট ইমোশন ছিল অফ সেক্সুয়াল ডিজায়ার, সেইটাকে ট্রিগার করছে। সে লিওলিনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, তার বাৎসল্য রস, ঠিক আছে, মানে তার যে স্নেহ সেইটাকে তিনি ট্রিগার করে দিচ্ছেন। তো দিস ইজ দ্য ওয়ে শি ক্রিয়েটস দ্য স্পেল, মানে বলেন একটা কথায় যে মানে যেইভাবে গেলে যে সন্তুষ্ট হয়, ওকে, তো ক্রিস্টাবেলকে সে তার মতো করে চার্ম করছে, লিওলিনকে সে তার মতো করে চার্ম করছে, তার মানে জেরাল্ডিন ইজ স্প্রেডিং হার চার্মস ওভার দেম। তাহলে বলছে প্রলঙ্গিং ইট উইথ জয়াস লুক, মানে প্রলঙ্গিং, সে অনেকক্ষণ ধরে স্যার লিওলিন জেরাল্ডিনকে নিজের বুকে জড়িয়ে সে মাথায় হাত বুলিয়ে আর কি সান্ত্বনা দিচ্ছে, যাতে মেয়েটার একটু মনটা শান্ত হয়, কষ্ট না পায়। which when she viewed a vision fail upon the soul of Christabel, ঠিক যে মুহূর্তে স্যার লিওলিন জেরাল্ডিনকে জড়িয়ে ধরে
মানে স্নেহভাবে তার প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ করছেন, সেই সময় ক্রিস্টাবেলের চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে আসছে। The vision of fear, the touch and pain. She shrunk and shuddered and saw again. Ah, who is mine? Was it for thee? Thou gentle maid, such sights to see. ক্রিস্টাবেল কি দেখতে পাচ্ছে তার চোখের সামনে? The previous night, how Geraldine had treated her. ঠিক আছে, সে অনুভূতিটা চোখের সামনে আসতে সে ভয়ে শ্রাঙ্ক, মানে মানে কুচকে যাচ্ছে, ঠিক আছে, তার শরীরে শিহরণ খেলে যাচ্ছে। এই মেয়েটা, মানে জেরাল্ডিনকে দেখে ক্রিস্টাবেল কুড নট রিলেট। একে দেখে আমার একটা সময় মনে হয়েছে এত নিরীহ, এখন আমার বাবা ওকে এত ভালোবাসছে, কিন্তু আমার সাথে যেটা, মানে ক্রিস্টাবেল কুড নট ট্যালি দ্য টু ফেসেস অফ জেরাল্ডিন। এখানেই হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স ভার্সেস রিয়ালিটি, ঠিক আছে। এই কি সেই মেয়েটা, ঠিক আছে, যে আমার সাথে মানে এরকম একটা বিহেভ করলো, আজকে আবার এরকম। Again she saw that bosom old, again she felt that bosom cold. এবং যখনই সে জেরাল্ডিনের কথা ভাবছে, তখনই তার চোখের সামনে ভেসে আসছে দ্য বুজুম অফ জেরাল্ডাইন, which was old and cold. Old মানে বোঝাতে চাইছে which was comfortable, ঠিক আছে, under which the bosom of Geraldine Christabel felt comfortable. এবং that was cold, সে ঠান্ডা শীতল। সে cold indicates the serpent-like intoxication of Geraldine, ঠিক আছে, and drew in her breath with a hissing sound. এবং এইটা ভাবতেই জেরাল্ড মানে ক্রিস্টাবেলের মুখ থেকে একটা হিসিং সাউন্ড, যেরকমভাবে স্নেকস, সাপেদের যেরকম মুখ থেকে যে শব্দটা বেরোয়, সেই রকম একটা শব্দ বেরিয়ে আসছে ক্রিস্টাবেলের মুখ থেকে। তার মানে দেখো, ধীরে ধীরে সে বলে না, দ্য রোল রিভার্স। Christabel is actually becoming Geraldine and Geraldine is actually becoming Christabel. কিরকম ভাবে? দ্যাট স্নেকের রেফারেন্স এখানে কেন আসছে? এখানে আবার বিবলিক্যাল অ্যালিউশন রয়েছে, যেভাবে বলা হয় না, সেটন হি টুক ডিসগাইজ, মানে সেটন টুক দ্য ডিসগাইজ অফ এ সার্পেন্ট। একটা সার্পেন্ট একটা স্নেকের ডিসগাইজ নিয়ে ইভকে টেম্পট করেছিল। তাহলে জেরাল্ডিনও কি করেছিল? ক্রিস্টাবেলকে টেম্পট করছে, ঠিক আছে। স্নেক লাইক সাপের ডিসগাইজ না নিলেও স্নেক কি করে, সাপের একটা কোয়ালিটি তাকে হিপনোটাইজ করে দেওয়া, অবশ করে দেওয়া, অসার করে দেওয়া, ক্রিস্টাবেলকে তাই করে দিচ্ছে। এবং ক্রিস্টাবেলের মুখ দিয়ে এখন হিসিং সাউন্ড বেরোচ্ছে। আর জেরাল্ডিন, সে নাও লুকস ভেরি পিওর, ভেরি সুইট লাইক ক্রিস্টাবেল, যাকে দেখে তার বাবার মনে এবার একটা স্নেহ জেগে উঠছে, ঠিক আছে। তার মানে দ্য রোল রিভার্স। Whereat the knight turned wildly round, and nothing saw but his own sweet maid, with eyes oppressed, as one that prayed. তাকে দেখে এবার একটু ব্যারন চমকে গিয়ে দেখছে যে কি ব্যাপার, কোথা থেকে শব্দটা এলো, আমার মেয়ের মুখ থেকে। তারপর দেখছে ক্রিস্টাবেলের চোখটা এরকম উল্টানো। ব্যারন ভাবছে কি মেয়ে বোধহয় তাহলে মনে মনে প্রার্থনা করছে, বিকজ ব্যারন জানে দ্যাট ক্রিস্টাবেল অলওয়েজ ইউজ টু প্রে টু দ্য অলমাইটি। ওকে, the touch, the sight had passed away, and in its stead the vision blazed. বলছে সেই মুহূর্তটা কেটে গেছে যখন ক্রিস্টাবেল ওয়াজ আন্ডার দ্য টাচ অফ জেরাল্ডিন, কিন্তু সে অনুভূতিটা যেন কাটতে চাইছে না। ক্রিস্টাবেলের ভিশনে, তার অন্তর্দৃষ্টিতে যেন গেঁথে গেছে। Which comforted her after rest, while the lady's arm she lay, had put up a rapture in her breast, and on her lips and over her eyes spread smiles like লাইট। তার মানে ক্রিস্টাবেল জেরাল্ডিনের বাহুডোর থেকে, তার আলিঙ্গন থেকে বেরোনোর পরেও ওই যে একটা র্যাপচার, একটা ফ্লো, সেই জেরাল্ডিনের যে ফ্লো, যে প্রভাব, সেটা এখনও ক্রিস্টাবেলের ওপর রয়ে গেছে। আপন ক্রিস্টাবেলস ব্রেস্ট, হার লিপস, আর আইস, তার চোখে মুখে এখনও সেই ওই অভিজ্ঞতার ছাপটা রয়ে গেছে। With new surprise, what else then, my beloved child? The Baron said, his daughter mild. এইবার ব্যারন তার মেয়ের চোখ মুখটা দেখছে অন্যরকম লাগছে। এবার জিজ্ঞেস করছে কি হয়েছে, হ্যাঁ, যে তোমার মুখটা একটু অন্যরকম লাগছে, কি হয়েছে মা, এত কেন চিন্তা করছো? মেড আনসার, অল উইল ইয়েট বি ওয়েল। এবার ক্রিস্টাবেলের কি মনে মনে, দেখো এইটাই হচ্ছে কি, যেটা বলতে সে অভ্যস্ত বিড়বিড় করে, যে সব ভালো হবে, সব ভালো হবে, ব্লেসিংস, ঠিক আছে। তো ক্রিস্টাবেল ইজ ইউজ টু প্রে, ইউজ টু আটার দিস পিওর ওয়ার্ডস। তার মানে ক্রিস্টাবেলের মুখ এক কথা বলছে, তার মাইন্ডে অন্য জিনিস চলছে। আগেন লাইক জেরাল্ডিন, যে মুখে এক কথা বলে, মনের ভেতরে চলে অন্য জিনিস, তাই তো। তাহলে রোল রিভার্স। I ween she had no power to tell, aught else so mighty was the spell.
আই উইন, এখানে আইটা কি, যে ন্যারেটর, তিনি বলছেন আমার মনে হয়, আই থিঙ্ক তার আর ওই কথাটা বলার ক্ষমতা নেই, কেননা জেরাল্ডিনের যে স্পেল সেটা এতটাই তীব্র, মাইটি, শক্তিশালী, যে ক্রিস্টাবেল চেয়েও তার বাবাকে বলতে পারছে না যে কি অভিজ্ঞতা হয়েছে। না, দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, যেটাকে স্পেল বলা হচ্ছে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য শেম। No child can speak freely of a মানে sexual experience to her parents, right? It's very personal. তাহলে কি করে ক্রিস্টাবেল এই অভিজ্ঞতাটা তার প্যারেন্টসের সাথে, মানে তার ফাদারের সাথে শেয়ার করবে? তো সেইটাকে বলা হচ্ছে স্পেল। ওকে, ইয়েট হি হু স জেরাল্ডিন, দিস জেরাল্ডিন হ্যাড ডিমড হার শিওর আ থিং ডিভাইন। কিন্তু এইভাবে যারা জেরাল্ডিনকে দেখছে এখন, যেভাবে চুপচাপ পাশে ইনোসেন্ট হয়ে স্যার লিওলিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, কে দেখে বলবে তাকে এতটাই ডিভাইন লাগছে দেখতে? কে দেখে বলবে এই সেই জেরাল্ডাইন? Such sorrow with such grace she blended, as if she feared she had offended. Sweet Christabel, that gentle maid, and with such lovely tone she prayed she might be sent without delay home to her father's mansion. Nay. বলছে কে দেখে বলবে that this Geraldine had spoiled Christabel. এবং জেরাল্ডিন চোখে মুখে এমন একটা ছাপ করে রয়েছে, মানে ক্রিস্টাবেল আবার আমার জন্য কষ্ট পাচ্ছে না তো? ঠিক আছে, তাহলে ক্রিস্টাবেলকে বলা হচ্ছে দ্য জেন্টল মেড। এবার সে মনে মনে ক্রিস্টাবেল আগেইন প্রে করছে। ক্রিস্টাবেল কি প্রে করছে? যে একে তাড়াতাড়ি তার বাবার কাছে, তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। ওকে, তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হোক। নেই, এইবার রেগে উঠলেন কে? নেই নেই, বাই মাই সোল সেড লিওলিন। এবার সঙ্গে সঙ্গে স্যার লিওলিন বলে উঠছেন, না না, এখন দাঁড়াও দাঁড়াও, বাই মাই সোল স্যার লিওলিন। হো ব্রেসি দ্য বার্ড, দ্য চার্জ বি দাইন। এই ব্রেসি, তোমার উপর দায়িত্ব রইল। মানে ক্রিস্টাবেল, মানে জেরাল্ডিনকে যেমন তেমন ভাবে পাঠালে হবে না, তোমাকে দায়িত্ব নিয়ে পাঠাতে হবে। কার কাছে? আমার বন্ধুর কাছে। তাহলে কাকে দায়িত্ব দিচ্ছেন স্যার লিওলিন? ব্রেসিকে দায়িত্ব দিচ্ছেন। গো দাও উইথ মিউজিক সুইট অ্যান্ড লাউড। মিউজিক সুইট অ্যান্ড লাউড মানে ব্রেসি যেহেতু পোয়েট, সে গান গাইতে গাইতে নিয়ে যাবে ওই বার্তাটা। অ্যান্ড লাউড মানে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দাও মিউজিকটা। অ্যান্ড টেক টু স্টিডস উইথ ট্র্যাপিং প্রাউড। টু স্টিডস মানে দুটো স্পিডে যাওয়া ঘোড়া, তাদের নিয়ে যাও উইথ ট্র্যাপিং প্রাউড। অ্যান্ড টেক দ্য ইউথ হুম দাও লাভ ইজ বেস্ট। এবং তুমি এই অল্প বয়সী ছেলেদের মধ্যে যে ভালো বাজনা বাজায়, টু বেয়ার দ্য হার্প অ্যান্ড লার্ন দাই সং। যে ওই আর কি, হার্প মানে হচ্ছে এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র, যে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তোমার গান গাইতে গাইতে, মানে তোমার পছন্দের, তোমার যে শিষ্যরা রয়েছে তোমার কাছে গান টান শেখে, তাদের মধ্যে একজনকে নিয়ে যাও, ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে, যে ওই গানটা শিখে ওইটা বাজাতে বাজাতে নিয়ে যাবে হার্পে করে। অ্যান্ড ক্লোথ ইউ বোথ ইন সলেম ওয়েস্ট। এবং খুব সিরিয়াস, মানে যেটা বলে না সলেম ওয়েস্ট, মানে ফর্মাল পোশাক পরে যাবে তোমরা, মানে দেখে যেন মনে হয় স্যার লিওলিনের কোর্ট থেকে, দরবার থেকে তোমরা এসেছো। অ্যান্ড ওভার দ্য মাউন্টেন্স হেস্ট along, lest wandering folk that are abroad detain you on the valley road। এবং যা ওই মাউন্টেন রোড দিয়ে, ঠিক আছে, ওই ভ্যালি রোড, ওকে, সেই ফোক মানে ওই যে গ্রামাঞ্চলে যে রাস্তা টাস্তা যেভাবে তোমাদের যেতে হয়, মাউন্টেন ভ্যালি পেরিয়ে, আর দেরি করো না, তাড়াতাড়ি তোমরা বেরিয়ে পড়ো, এই বার্তাটা নিয়ে যাও আমার বন্ধুর কাছে যে তার মেয়ে সেফ রয়েছে। And when he crossed the earthing flood, my merry bird, he has up Norrin moor through Helgirth wood, and reaches soon the castle good which stands and threatens Scotland's west। তার মানে কোথায় অবস্থিত? স্যার রোলার কাসল, স্কটল্যান্ডস ওয়েস্ট, ঠিক আছে, বোঝে। তাহলে তিনি পথটা বলে দিচ্ছেন কোন পথে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছবে। নরিন মোড় ধরে, হেলগার্থ উড ধরে তোমরা ওই কাসেলের রাস্তা দিয়ে যাও, তাহলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে। তাহলে দেখো, ইনি যেহেতু দুজন ভালো বন্ধু ছিলেন, সো স্যার লিওলিন নোজ দ্য শর্টকাট ওয়ে, ঠিক আছে, কোথায় কত তাড়াতাড়ি, মানে তিনি বলছেন ওই মাউন্টেন, ওই রাস্তাটা ধরে গেলে ডিটেন্ড হবে, দেরি হবে, এই রাস্তা ধরে যাও, তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে। Bird Bracy, your horses are fleet, you must ride up the hall, your music so sweet। বলছে যাও যাও ব্রেসি, জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে যাও, এবং ওই রাইড অফ দ্য হল, সেই ঘোড়াতে করে তুমি স্যার রোলার হলটা, যেখানে প্রবেশ করো দরবারে, তোমার সুন্দর গান দিয়ে তাকে বলো, মোর লাউডার দ্যান ইউর হর্সেস ইকুইং ফিট, তোমার গানের শব্দ যেন তোমার ঘোড়ার পায়ের যে ছোটার শব্দ থেকেও যেন তীব্র হয়।
and loud to Lord Rolla call, এবং জোরে জোরে স্যার রোলাকে বলো, thy daughter is safe in Langdon Hall. তাহলে তার মেয়ে ল্যাংডেল হলে সেফ আছে। তাহলে ল্যাংডেল হল আন্ডারলাইন করবে, ইজ দ্য নেম অফ স্যার লিওলিনস কাসল, ঠিক আছে? তো ল্যাংডেল হলে তার মেয়ে সেফ রয়েছে। দ্য বিউটিফুল ডটার ইজ সেভ অ্যান্ড ফ্রি, স্যার লিওলিন গ্রিটস দিস দি থ্রু মি, এবং আমার মধ্যে দিয়ে স্যার লিওলিন বার্তা পাঠিয়েছে যে আপনার মেয়ে ঠিক আছে। হি বিডস দি কাম উইদাউট ডিলে, এবং তিনি আপনাকে নেমন্তন্ন করেছেন যে দেরি না করে স্যার রোলা যেন স্যার লিওলিনের বাড়িতে আসেন, উইথ অল দাই নিউমারাস অ্যারে, এবং অ্যারে মানে এখানে তার সমস্ত ওই সৈন্য সঙ্গী সাথী সবাইকে যেন নিয়ে আসেন, অ্যান্ড টেক দাই লাভলি ডটার হোম, এবং এসে তিনি তার মানে প্রিয় মেয়েটাকে যেন বাড়ি নিয়ে যান। অ্যান্ড হি উইল মেড দি অন দ্য ওয়ে উইথ অল হিজ নিউমারাস অ্যারে, white with their panting palfreys foam, and by mine honour I will say that I repent me of the day when I spake words of fierce disdain. এবার তিনি বলছেন যে এই কথাটাও তাকে বলে দেবে যখন দেখা হবে তার সাথে, যে তিনি যখন এখানে আসবেন তিনি যেন ওই দিনটার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দেয়, যেদিন আমি তাকে এত খারাপ কথা বলেছিলাম, তার মনে দুঃখ দিয়েছিলাম। মানে তিনি যখন পলফ্রেস ফো মানে ওই ঘোড়া ছুটিয়ে আসবেন সঙ্গী সাথীদের নিয়ে, সেই দিন মানে আমি আমার অনুতাপ তাকে বলবো, ঠিক আছে, যে আমি ভুল করেছিলাম। অ্যান্ড বাই মাই অনার আই উইল সে, এবং আমার সম্মানে, উইথ মাই অনার, ঠিক আছে, আমি ক্ষমা চাইবো তার কাছে যে আমি ভুল করেছিলাম। টু রোলা ডিভোর্স অফ টায়ার্ড মেন, ঠিক আছে, কার কাছে ক্ষমা চাইবো? রোলা ডিভোর্স অফ টায়ার্ড মেন, তার কাছে ক্ষমা চাইবো। ফর সিন্স দ্যাট ইভিল আওয়ার হ্যাড ফ্লোন মেনি আ সামার সান হ্যাড শোন, সেই দিন থেকে অনেকগুলো সামার মানে অনেকগুলো গ্রীষ্মের সূর্য পেরিয়ে গেছে। তাহলে সামার সান ইটস অ্যান এক্সাম্পল অফ সিনেক ডকি, পার্ট ফর দ্য হোল। তাহলে অনেক বছর না বলে বলছে অনেকগুলো গ্রীষ্মের সূর্য পেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে? তাহলে দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ সিনেক ডকি। আবার পেরিফ্রেসিসও বলতে পারি। তাহলে সামার সান মানে এখানে ডেজ বা ইয়ার্স না বলে ঘুরিয়ে সামার সান বলা হচ্ছে। অ্যান্ড ইয়েট নেভার ফাউন্ড আই আ ফ্রেন্ড আগেন লাইক রোলা ডিভোর্স অফ টায়ারম্যান। তাকে এটাও বলবো যে যতই সময় কেটে যায় আমি রোলা ডিভোর্স অফ টায়ারম্যানের মতো কোনো বন্ধু জীবনে পাইনি। দ্য লেডি ফেল অ্যান্ড ক্লাসড হিজ নি। এই কথা শুনে জেরাল্ডিন কি করছে, মানে একদম সে লিওলিনের পায়ে পড়ে গিয়ে তার ওই হাঁটুটা জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদছে জেরাল্ডিন, ঠিক আছে? হার ফেস আপ্রেস, মুখটা এরকম করে উঁচু করা, হার আইজ ওভারফ্লোয়িং, মানে জেরাল্ডিনের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তার মানে দেখো, দিস ইজ আগেন ওকে দ্য অ্যাপিয়ারেন্স ভার্সেস রিয়ালিটি অফ জেরাল্ডিন। তাহলে জেরাল্ডিনের এই আচরণ দেখে খুব স্বাভাবিক আরও স্যার লিওলিনের হৃদয়টা মেল ডাউন হয়ে যাবে। অ্যান্ড ব্রেসি রিপ্লাইড উইথ ফল্টারিং ভয়েস হিজ গ্রেসিয়াস হেল অন অল বেস্টউইং। এবার ব্রেসি কি জবাব দিচ্ছে? ফল্টারিং ভয়েস মানে কাঁপা কাঁপা গলায়, ঠিক আছে, কি জবাব দিচ্ছে? যে আপনি আমাকে এ যাবৎকাল অনেক বেস্টও করেছেন, অনেক কিছু সম্মান, মান সম্মান, অনেক কিছু আমি আপনার থেকে পেয়েছি, যার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। তার মানে ব্রেসি কি বলতে চাইছে? ব্রেসি কি যাবে কি যাবে না? ইয়েট দাই ওয়ার্ডস দাও সায়ার অফ ক্রিস্টাবেল, বলছে আপনার কথা মানে ক্রিস্টাবেলের বাবা। তাহলে স্যার লিওলিনকে অ্যাড্রেস করছে কি হিসেবে? সায়ার অফ ক্রিস্টাবেল। আর সুইটার দ্যান মাই হার্প ক্যান টেল, আমার হার্প, আমার বাদ্যযন্ত্রের থেকেও আপনার কথা আমার কাছে মিষ্টি। ইয়েট মাইট আই গেন আ বুন অফ দি, আমি আপনার থেকে অনেক বুন মানে ব্লেসিংস, ব্লেসিংস বলতে অনেক ফেভার্স পেয়েছি। দিস ডে মাই জার্নি শুড নট বি, কিন্তু তার সত্ত্বেও হাত জোর করে নিবেদন করছি আজকে আমাকে যেতে বলবেন না। সো স্ট্রেঞ্জ এ ড্রিম হ্যাড কাম টু মি, আমি আজকে একটা খুব ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি, অদ্ভুত। দ্যাট আই হ্যাড ভাউড উইথ মিউজিক লাউড, এবং সে স্বপ্নটা আমি ভেবেছি জোরে মিউজিক লাউড, জোরে মিউজিক মানে গান গেয়ে, টু ক্লিয়ার ইউন উড ফ্রম থিং আনব্লেসড, যে আমি এই স্বপ্নটা দেখার পর আপনার কাসেলের আশেপাশে যে ফরেস্টটা, সেখানে পবিত্র গান গেয়ে সে যে ফরেস্টে যে অপবিত্রতাটা এসেছে সেইটাকে পরিষ্কার করে দেব। টু ওয়ার্ড বাই আ ভিশন ইন মাই রেস্ট, রেস্ট মানে আমার ঘুমে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। ফর ইন মাই স্লিপ আই স দ্যাট ডাভ, the gentle bird whom thou dost love and called by thy own daughter's name, যে তো আপনার বাড়ির যে ডাভ, ডাভ মানে হচ্ছে সে বলে না ঘুঘু পাখি, লাইক পিজিয়ন, ঠিক আছে, সেই পাখিটা যেটাকে আপনি আপনার মেয়ের নামে ডাকেন, ক্রিস্টাবেলের নামে ডাকেন।
Sir Llewellyn, I saw the same fluttering and uttering fearful moan. আমি দেখেছি সে পাখিটা ছটপট করছে এবং সে আটারিং বলছে কি ভয়ঙ্করভাবে সে গোঙাচ্ছে, আর্তনাদ করছে। Among the green herbs in the forest alone, ওই সবুজ জঙ্গলে। Which when I saw and when I heard, I wondered what might ail the bird. সে শব্দ শুনে আমার ঘুমের ঘোরে মনে হয়েছে এই পাখিটা কিসে কষ্ট পাচ্ছে। For nothing near it could I see, কারণ আমি আশেপাশে তো কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। Save the grass and green herbs underneath the old tree. Old tree বলতে সে ওক ট্রি, যে আমি তো সেই ওল্ড ট্রি ওক গাছের আশেপাশে এমন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না যেটাতে মেয়েটা কষ্ট পাবে। And in my dream made thought I went to search out what might there be found. এবং আমি ঘুমের ঘোরে সেখানে চলে গেলাম দেখতে যে কি হয়েছে পাখিটার। And what the sweet bird's trouble mean, এবং পাখিটা এই যে যন্ত্রণাটা পাচ্ছে সেটার অর্থটা কি। That thus lay fluttering on the ground, দেখছি পাখিটা মাটিতে পড়ে ছটপট করছে। I went and peered and could descry no cause for her distressful cry. But yet for the dear lady's sake I stooped, methought the dove to take. বলছে যে আমি তো দেখলাম দূর থেকে ওর তো কান্নার কোনো কারণ নেই, এরকম কাঁদছে কেন। তখন ডিয়ার লেডির সেক, ডিয়ার লেডি মানে ক্রিস্টাবেলের জন্য, তার মানে দ্য ব্রেসি কুড ভিজুয়ালাইজ ক্রিস্টাবেল ইন দ্য বার্ড। তার মনে হলো ওই পাখিটা, ওই ডাফটা যেন ক্রিস্টাবেল। যখনই তিনি তাকে সাহায্য করতে গেছেন, আই স্টুপড, আমি যেই ঝুঁকে পাখিটাকে তুলতে যাচ্ছি, মি থট, আমি যেন দেখতে পেলাম, সাপোজ দ্য ডাফ টু টেক, when I lo, কি অদ্ভুত, I saw a bright green snake coiled around its wings and neck. আমি দেখলাম অদ্ভুতভাবে একটা সবুজ একটা সাপ সে পাখিটার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ডানা ঝাপটে তাকে পেঁচিয়ে রয়েছে। ক্লোজ বাই মানে গ্রিন অ্যাজ দ্য হার্বস অন উইচ ইট কাউচড, মানে পাখিটা যে সবুজ যে ঘাসগুলোতে শুয়েছে সে সাপটা ওই ঘাসের মধ্যেই, মানে দেখে বোঝা যাবে না দূর থেকে ওটা সাপ, মনে হবে ঘাস। কাছে গিয়ে দেখছি ওই সাপটা ওকে ঘিরে রয়েছে। তাহলে কাছে কেন বুঝতে পারছে না, আগেন অ্যাপিয়ারেন্স ভার্সেস রিয়ালিটি। তার মানে দ্য স্নেক ডিসগাইজড অফ দ্য হার্ব, কিন্তু যখন কাছে যাচ্ছে দেখছে ইটস আ স্নেক। ওকে, লাইক জেরাল্ডিন। হ্যাঁ, বলছে ক্লোজ বাই দ্য ডাভ ইটস হেড ইটস ক্রাউচ, সে পাখিটার মাথার কাছে, ক্রাউচ মানে পেঁচিয়ে সে ফনা তুলে বসে আছে। And with the dove it heaves and stirs, swelling its neck as she swelled hers. তাহলে তার ওই পেঁচানোতে কি পাখিটার ঘাটটা ফুলে যাচ্ছে। I woke, it was the midnight hour, সেই রাত 12টার সময় আমি স্বপ্ন দেখে উঠে পড়লাম। দেখো মিডনাইট আওয়ার, ভেরি সিগনিফিকেন্ট। এই সময়তেই কিন্তু ক্রিস্টাবেল মেট জেরাল্ডিন, তাই তো। তার মানে ড্রিম, এই যে দেখবে এখানে অনেকটা সে বলে না, গ্রিক মাইথোলজিতে যেরকম দেখানো হয় যে ড্রিমের মধ্য দিয়ে আদেশ পায় মানুষ ভবিষ্যতে কি হবে দেখতে পায়, তাই তো। এখানে উই সি দ্যাট কোলরিজ হিয়ার রিক্রিয়েটেড দ্যাট পার্টিকুলার সিকোয়েন্স অফ ড্রিম। যেরকম তোমরা রেপ অফ দ্য লক পড়তে গেলেও দেখতে পাবে ড্রিমের মধ্যে দিয়ে যেরকম বেলিন্ডাকে ওয়ার্ন করা হচ্ছে, তাহলে অল দিস আর অ্যালাইং উইথ দ্য গ্রিক মাইথোলজি। তাহলে বলছে দ্য ক্লক ওয়াজ ইকোয়িং ইন দ্য টাওয়ার, টাওয়ারে ঘড়ির শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম, রাত তখন 12টা। অ্যান্ড দো মাই স্লাম্বার ওয়াজ গান বাই, ওই স্বপ্ন দেখার পর আমার ঘুম চলে গেছিল। দিস ড্রিম ইট উড নট পাস অ্যাওয়ে, কিন্তু ওই স্বপ্নটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। ইট সিমস টু লিভ আপন মাই আই, আমি যেন এখনও ওই স্বপ্নটা আমার চোখের সামনে ভাসছে। উইথ অ্যান্ড thence I vowed this self-same day with music strong and saintly song to wander through the forest bare lest aught unholy loitered there. তখন থেকে আমি মনে মনে শপথ নিয়েছি যে এই আজকেই সেলফ-সেম ডে, আজকেই আমি ওই জঙ্গলে গিয়ে সেন্টলি সং, পবিত্র গান করে ওই জঙ্গলে যে আনহোলি এয়ার, যে আনহোলি স্পিরিট, সেইটাকে আমি ক্লিন করে দেবো, ঠিক আছে, পবিত্র করে দেবো জঙ্গলটাকে। তার মানে এখানে থ্রু দিস পিকচার উই ট্রাই টু কনজেকচার দ্যাট জেরাল্ডিন অ্যান্ড ক্রিস্টাবেল, ঠিক আছে। বলছে আমি আজকে গিয়ে ওই ফরেস্টটাকে আমি ফিক্স করে দেবো, ওইটাকে পিওর করে দেবো, যে এয়ারটা, যে অপবিত্রতাটা ঢুকে গেছে ওই ফরেস্টে, সেটাকে আমি ফিক্স ক্লিন দ্য অ্যাম্বিয়েন্স অফ দ্য ফরেস্ট। ওকে, thus Braces said the Baron the while, half listening, heard him with a smile, then turned to Lady Geraldine, his eyes made up of wonder and love. তাহলে এই কথা মানে ব্রেসে কথা বলছে, কিন্তু স্যার লিওলিনকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন সবটা শুনছেন না, তিনি যেন নিজের ঘরে আছেন, তিনি জেরাল্ডিনের দিকে তাকাচ্ছেন, হ্যাঁ, মানে অবাক হয়ে দেখছেন জেরাল্ডিনের দিকে, অফ ওয়ান্ডার অ্যান্ড লাভ
স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে, ভেরি মাচ লাইক দিস পিকচার, ওকে, ইজ ভেরি অ্যাফেকশনেট টুয়ার্ডস জেরাল্ডিন। দেখো এই ছবিটাতে ইচ্ছে করে যেন জেরাল্ডিন ইজ লুকিং লাইক ক্রিস্টাবেল, ওকে, অ্যান্ড সেড ইন কোর্টলি অ্যাকসেন্টস ফাইন, এবং কোর্টলি মানে সে রাজকীয় উচ্চারণে ব্যারন কি বলছে, সুইট মেড লর্ড রোলার্স বিউটিয়াস ডাভ, with arms more strong than harp or song, thy sire and I will crush the snake. এবার তিনি জেরাল্ডিনকে বলছে যে আমার রোলার সুন্দরী মেয়ে, তার বিউটিফুল ডাভ, তুই একদম চিন্তা করিস না বাবা, তোর বাবা আর আমি মিলে যেই স্নেকটা তোকে ক্রাশ করেছে তাকে শেষ করে দেবো। তার মানে ব্রেসি বলছে ক্রিস্টাবেলের কথা, ব্রেসি বলছে যে ডাভটা হচ্ছে ক্রিস্টাবেল, যাকে একটা কোনো স্নেক ক্ষতি করছে, আর স্যার লিওলিনের কাছে তার দৃষ্টিকোণে ডাফটা হচ্ছে জেরাল্ডিন, যাকে ওই স্নেক বলতে স্যার লিওলিন বুঝছে ওই 5টা ইয়াং নাইটস, ঠিক আছে, হু ট্রাই টু স্পয়েল জেরাল্ডিন, ওকে। তার মানে দেখো ক্রিস্টাবেল ইজ রিপ্লেসড বাই জেরাল্ডিন ইন দ্য আই অফ স্যার লিওলিন, ঠিক আছে। তো দিস ইজ হাউ জেরাল্ডিনস চার্ম ইজ ওয়ার্কিং। তার মানে ব্রেসি বলছে ক্রিস্টাবেলের কথা, স্যার লিওলিন বুঝছে দ্যাট দ্য ডাভ ইজ জেরাল্ডিন, ওকে। হি কিসড হার ফোরহেড অ্যাজ হি স্পেক, কথা বলতে বলতে যেভাবে স্যার লিওলিন তার মেয়ের মাথায় যেভাবে তিনি চুমু খান, সেইভাবে তিনি জেরাল্ডিনকে ওরকম হি শাওয়ার্ড হিজ অ্যাফেকশন টুয়ার্ডস জেরাল্ডিন। অ্যান্ড জেরাল্ডিন ইন মেডেন ওয়াইজ কাস্টিং ডাউন হার লার্জ ব্রাইট আইজ, এবং জেরাল্ডিন সে আদরে যেভাবে মেয়েরা বাবারা মায়েরা যখন আদর করে, বাচ্চারা যেভাবে আনন্দে একটু মাথা নিচে করে গদগদ হয়ে যায়, ঠিক জেরাল্ডিন ওরকম একটা এক্সপ্রেশন দিচ্ছে। With blushing cheek and courtesy fine, she turned her from Sir Leolin. এইবার সে লজ্জা মুখ করে এবার ক্রিস্টাবেল স্যার লিওলিনের থেকে আর চোখে একবার জেরাল্ডিনকে দেখে নিচ্ছে, মানে যেন জেরাল্ডিনকে বলতে, এই ক্রিস্টাবেলের দিকে তাকাচ্ছে জেরাল্ডিন, যেন জেরাল্ডিন ক্রিস্টাবেলকে বলতে চাইছে যে দেখো, the way I have casted spell upon you, I did the same with your father. Okay, now save him, warn him. দেখি কিভাবে তুমি ওয়ার্ন করতে পারো, ওকে, ভেরি ইন্টারেস্টিং। তাহলে বলছি she turned her from Sir Leolin, softly gathering up her train, that over her right arm fell again, and folded her arms across her chest, and couched her head upon her breast, and looked askance at Christabel, Jesu Maria shield her well. তাইলে জেরাল্ডিন কি করছে, নিজেকে আর কি সে তুলে নিয়ে গুটিয়ে নিয়ে সে এমনভাবে ক্রিস্টাবেলের দিকে আর চোখে তাকিয়ে একটা আস্কেন্স, মানে যেন একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে, যে তুমি দেখো ক্রিস্টাবেল ওয়ার্ন করছে, ইফ ইউ ট্রাই টু প্রোটেক্ট ইউর ফাদার, সঙ্গে সঙ্গে বলছি কি যিশু মারিয়া প্রোটেক্ট, শিল্ড হার ওয়েল, ক্রিস্টাবেলকে প্রোটেক্ট করো তোমরা। A snake's small eyes blinks dull and shy, and the lady's eyes they shrunk in her head. Each shrunk up to a serpent's eye, and with somewhat of malice and more of dread. At Christabel she looked askance. বলছে যেভাবে একটা সাপের যে ছোট ছোট চোখ, মানে এটাকে সিম্বলিক্যালি বলা হচ্ছে ডাল এবং শাই লাগে, সেইভাবে and the lady's eyes they shrunk in her head. ওকে, সেই মানে মহিলার চোখ, জেরাল্ডিনের চোখগুলো ক্রিস্টাবেল কি হচ্ছে ভয়ে কুচকে যাচ্ছে ওইটা দেখে। It shrunk up to a serpent's eye, যেন জেরাল্ডিনের চোখটা দেখতে লাগছে with the serpent's eye, ঠিক আছে, সেই সাপের চোখের মতো, যেটাকে এখানে তো আমরা তুলনা করা হচ্ছে জেরাল্ডিন with the serpent like Satan and Christabel with Eve. With somewhat of malice, এইবার জেরাল্ডিনের চোখে কি রয়েছে, ম্যালিস, হিংসে রয়েছে, and more of dread, আরও বেশি ক্রিস্টাবেলের চোখে রয়েছে ভয়। At Christabel she look askance, ক্রিস্টাবেলের দিকে যেন তীব্র দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে, one moment and the sight was fled, এক ঝলক ক্রিস্টাবেল দেখতে পাচ্ছে জেরাল্ডিনের চোখে যেভাবে স্নেকের আইজ, ঠিক আছে, সাপের চোখ যেমন হয়, ক্রিস্টাবেল দেখতে পাচ্ছে জেরাল্ডিনের সে চোখগুলো যেন সাপের মতো দেখাচ্ছে। বাট ক্রিস্টাবেল ইন ডিজি ট্রান্স, ক্রিস্টাবেল তখন কি ডিজি মানে মাথাটা যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে, ঘুরছে, ওই সে ট্রান্স, ওই স্পেলের মধ্যে, স্টাম্বলিং অন দ্য আনস্টেডি গ্রাউন্ড, হোঁচট খেয়ে যাচ্ছে, তার পায়ের তলার থেকে যেন মনে হচ্ছে জমি সরে যাচ্ছে। শাডার্ড অ্যালাউড উইথ এ হিসিং সাউন্ড, আবার সে শাডার করে যাচ্ছে, শিহরণ দিয়ে যাচ্ছে। Again Christabel is making a hissing sound.
তার মানে জেরাল্ডিনের চোখে সে সার্পেন্টটাকে দেখতে পাচ্ছে, অ্যান্ড ক্রিস্টাবেল ইজ মেকিং দ্য হিসিং সাউন্ড। আবারও বললাম, জেরাল্ডিন তার ইভিলটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে, মানে থ্রাস্ট আপন করছে ক্রিস্টাবেলের ওপর, ঠিক আছে? অ্যান্ড শি ইজ বিহেভিং লাইক ক্রিস্টাবেল, ওকে? যার জন্য সে লিওলিন ইজ ফিলিং অ্যাফেকশনেট টুয়ার্ডস জেরাল্ডিন, আর ক্রিস্টাবেল দেখতে পাচ্ছে জেরাল্ডিন তার বাবার সাথে কি আচরণ করছে। তো এবার ক্রিস্টাবেল যে তার বাবাকে কিছু বলবে সেইটার মতো অবস্থায় সে থাকছে না। বলছে, অ্যান্ড জেরাল্ডিন আগেন টার্ন রাউন্ড, আবার জেরাল্ডিন ক্রিস্টাবেলের দিকে তাকাচ্ছে, অ্যান্ড লাইক এ থিং দ্যাট সট রিলিফ, ফুল অফ ওয়ান্ডার অ্যান্ড ফুল অফ গ্রিভ, শি রোল্ড হার লার্জ ব্রাইট আইজ ডিভাইন ওয়াইডলি অন সার লিওলিন। মানে একই চোখ দিয়ে যখন ক্রিস্টাবেলের দিকে তাকাচ্ছে সেখানে হিংসে, ঘৃণা, ঠিক আছে, তাকে যেন বলছে। আবার আরেক সেই একই চোখ দিয়ে যখন স্যার লিওলিনের দিকে তাকাচ্ছেন তখন একদম নিষ্পাপ ডিভাইন একটা চোখ জেরাল্ডিনের, মানে অ্যাপিয়ারেন্স ভার্সেস রিয়ালিটি। অনলি ক্রিস্টাবেল নোজ হার রিয়ালিটি, বাট স্যার লিওলিন, she thinks that Geraldine is as pure as that of his own lovely daughter Christabel. The maid, alas, her thought are gone. বলছে দ্য মেড আলাস, কাকে বলছে? ক্রিস্টাবেলকে। ও থটসটা এবার চলে গেছে, ওই ভয়ঙ্কর যে ভিশনটা সে দেখলো চট করে সেইটা চোখের সামনে থেকে মুছে গেল ঠিকই। সে নাথিং সিজ, নো সাইড বাট ওয়ান। ক্রিস্টাবেল চোখের সামনে যেন আর কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না, ওই একটাই দৃশ্য ভেসে উঠছে, সে জেরাল্ডিনের ভয়ঙ্কর চোখ। দ্য মেড ডিভয়েড অফ গাইল অ্যান্ড সিন। এবার ক্রিস্টাবেল কি, সে তো আর অত ছলাফলে জানে না। The maid devoid of guile, I know not how in fearful wise, so deeply had she drunken in that look, those shrunken serpent eyes. কি ভয়ে করে জেরাল্ডিন যেন মনে হচ্ছে had drunk the look of, মানে ক্রিস্টাবেলকে দেখে মনে হচ্ছে she had drunk the look of Geraldine, ঠিক আছে? সে চোখে দৃষ্টিটা, চাহনিটা যেন সে পান করে ফেলেছে, যার জন্য কি ক্রিস্টাবেল now looks like that of Geraldine. That all her features were resigned. Christabel's সমস্ত features, that innocence, the simplicity seems to মানে lose to the sole image in her mind. মানে ক্রিস্টাবেলের সিম্পলিসিটিটা যেন হার মেনে গেছে জেরাল্ডিনের এই ভিশিয়াস লুকের সামনে, and passively did imitate the look of dull and treacherous head. এখন ক্রিস্টাবেলের চোখে মুখে সে জেরাল্ডিনের যে ট্রেচারাস হেড, সেই বিশ্বাসঘাতক যে ঘৃণা, যে দৃষ্টিটা, সেইটা জেরাল্ডিনের চেহারা থেকে ক্রিস্টাবেলের চেহারায় প্রতিফলিত হচ্ছে, আর ক্রিস্টাবেলের পিওরিটিটা প্রতিফলিত হচ্ছে জেরাল্ডিনের ওপর, ওকে? And thus she stood in dizzy trance, still picturing that look askance, with forced unconscious sympathy, full before her father's view, as far as such a look could be in eyes so innocent and blue. বলছে এই ইনোসেন্ট অ্যান্ড ব্লু, কার চোখের কথা বলছে? যে ক্রিস্টাবেলের চোখ এতদিন কি ব্লু, ব্লু মানে পিওর, ঠিক আছে, ইনোসেন্ট ছিল, সে চোখে এখন ধরা পড়ছে কি একটা হিংসে, একটা ডিজি ট্রান্স রয়েছে। এবং তার বাবা যখন তার চোখের দিকে তাকাচ্ছে দেখছে ক্রিস্টাবেলের চোখটা আর আগের মতো নেই, হ্যাঁ, অন্যরকম লাগছে ক্রিস্টাবেলকে দেখতে। অ্যান্ড when the trance was over, the maid paused a while and inly prayed. ওই ক্ষণিকের ওই যে ট্রান্সটা কেটে যাবার পরে ক্রিস্টাবেল যখন মনে মনে আবার প্রে করছে, ঠিক আছে, মানে এখানে দেখো ক্রিস্টাবেলের অবস্থাটা দেখো, মানে শি ইজ সুইঙ্গিং, ঠিক আছে, টু অ্যান্ড ফ্রো বিটুইন দ্য ইভিল অফ জেরাল্ডিন অ্যান্ড দ্যাট অফ হার ইনার গুডনেস, ওকে? দেন ফলিং এট দ্য ব্যারন্স ফিট, বাই মাই মাদার সোল ডু আই ইন্ট্রিট। এবার ক্রিস্টাবেল তার বাবার পায়ে ধরে বলছে যে আমার মায়ের নামে দিব্যি খেয়ে বলছি, দ্যাট দাও দিস উইমেন সেন্ট অ্যাওয়ে, তুমি এক্ষুনি এই মেয়েটাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দাও। শি সেড অ্যান্ড মোর শি কুড নট সে। এটা বলার পরে কেন, কি জন্য তাড়িয়ে দেবে, কি বৃত্তান্ত, সেইটা কিন্তু আর ও বলতে পারছে না ক্রিস্টাবেল তার বাবাকে। ফর হোয়াট শি নিউ শি কুড নট টেল, কেন সে যেটা জানে সে সেটা বলতে পারবে না। ওভার মাস্টার বাই দ্য মাইটি স্পেল, তাহলে বলছে যেহেতু ক্রিস্টাবেলের ওপরে জেরাল্ডাইনের ওই স্পেলটা ভর করে রয়েছে, যার জন্য ক্রিস্টাবেল বলতে পারবে না। স্পেলটা কি? স্পেলটা আর কিছুই না, স্পেলটা হচ্ছে দ্য শেম অফ ক্রিস্টাবেল, ওকে? যার জন্য শুধু এইটুকুনি বলছি মেয়েটাকে তুমি তাড়িয়ে দাও, ওকে? অ্যান্ড সি দ্যাট হাউ ক্রিস্টাবেলস ফাদার ইজ লুকিং অ্যাট হার, অবাক হয়ে যাচ্ছে যে আমার মেয়ে কথা বলছে। ওয়াই ইজ দাই চিক সো ভ্যান অ্যান্ড ওয়াইল্ড, সে লিওলিন, স্যার লিওলিনের মুখ থেকে যেন ভ্যান অ্যান্ড ওয়াইল্ড
মানে একদিকে মুখটা লজ্জায় ম্লান হয়ে গেল, আরেকদিকে ভাইল্ড রাগে ক্ষিপ্র হয়ে গেল। Thy only child lies at thy feet, thy joy, thy pride, so fair, so innocent, so mild. যে আমার মেয়ে, আমার আনন্দ, আমার গর্ব, আমার এত ভালো ইনোসেন্ট নম্র ভদ্র মেয়ে, দ্য সেম ফর হুম দাই লেডি ডাইড, যাকে জন্ম দিতে গিয়ে আমার স্ত্রী মারা গেছে। দেখো কিরকমভাবে সে লিওলিনের ইমোশনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ও বাই দাই প্যাংস অফ আ ডিয়ার মাদার, থিঙ্ক দাও নো ইভিল অফ দাই চাইল্ড। যেই বাচ্চাটাকে মানে ক্রিস্টাবেলকে তিনি তার মানে মায়ের আদর্শ দিয়ে বড় করার চেষ্টা করেছেন, ভাবতেও পারেননি যে মেয়ের মধ্যে এরকম একটা হিংসে থাকবে। ফর হার and for no other she prayed the moment ere she died. বলছে যে মুহূর্তে ক্রিস্টাবেলের মা মারা গেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে she only prayed for her baby Christabel, prayed that the baby for whom she died might prove her dead lord's joy and pride. তিনি কি প্রার্থনা করেছিলেন স্যার, মানে লেডি লিওলিন যেই মুহূর্তে তিনি মারা গেছিলেন তিনি একটাই প্রার্থনা করেছিলেন যে আমার এই মেয়ে যেন আমার হাজবেন্ড স্যার লিওলিনের আনন্দ আর গর্বের কারণ হয়। That prayer her deadly pangs beguiled Sir Leoline. And what wouldst wrong thy only child, her child and thine? কিন্তু তার প্রার্থনাগুলো আজকে যেন কি ফল দিচ্ছে। মানে he feels very much shocked to see that how Christabel is reacting with Geraldine. ঠিক আছে, বলছে যে কি হয়ে গেল তার আর আমার এই পবিত্র মেয়েটার, why she is behaving like this? Within the baron's heart and brain, if thoughts like this had any share, they only swelled his rage and pain. ব্যারনের মনে আর তার মাথায় আর কোনো ভাবনা কাজ করছে না, অবাক হয়ে যাচ্ছেন, রাগে আর যন্ত্রণায় ছটপট করছেন ব্যারন। রাগ আর যন্ত্রণা কেন? মেয়ের ওপরে রাগ যে মেয়ে এরকম বিহেভ করলো, যন্ত্রণা দুঃখ পেয়েছেন যে আমার মেয়ে আমার সম্মান নষ্ট করে দিল, তাও আবার আমার বন্ধুর মেয়ের সামনে। And did but were confusion there. এইখানে Sir Leoline is confused at the behavior of Christabel. His heart was cleft with pain and rage. His cheeks they quivered, his eyes were wide. তার গাল চোখ কেঁপে উঠছে রাগে যে how could Christabel behave like this with Geraldine? Dishonored thus in his old age, এই বয়সে এসে ক্রিস্টাবেল এর জন্য জেরাল্ডিন মানে ক্রিস্টাবেলের জন্য স্যার লিওলিনি ইজ ফিলিং সো মাচ ashamed in front of his friend's daughter, dishonored by his only child, তার একমাত্র মেয়ে তার আজকে অসম্মান করলো, and all his hospitality to the wrong daughter of his friend by more than a women's jealousy, শুধুমাত্র একটা মেয়েলি জেলেসি হিংসের জন্য আমার মেয়ে আজকে আমার বন্ধুর মেয়ের সামনে আমাকে অপমান করে দিল। তার মানে লিওলিন ভাবছে, দেখো ক্রিস্টাবেল ওয়ার্ন স্যার লিওলিন, আর স্যার লিওলিন ইন্টারপ্রেটেড দ্যাট ওয়ার্নিং অ্যাজ এ পার্ট অফ ক্রিস্টাবেলস জেলেসি। তার মানে কি দৃষ্টিকোণটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তার মানে যেভাবে জেরাল্ডিন ইজ জেলাস টুয়ার্ডস ক্রিস্টাবেল, স্যার লিওলিন দেখতে পাচ্ছি কি ক্রিস্টাবেল ইজ জেলাস টুয়ার্ডস জেরাল্ডিন। ঠিক আছে, তাহলে ওই জেলেসিটা তাহলে ইজ মানে জেরাল্ডিন ওই যে তাকালো ক্রিস্টাবেলের দিকে, ক্রিস্টাবেলের ওপর জেরাল্ডিন নিজের জেলাসিটা ইম্পোজ করে দিল, অ্যান্ড নাও ক্রিস্টাবেল লুকস জেলাস ইন ফ্রন্ট অফ স্যার লিওলিন। ওকে, তাহলে দিস আর অ্যাকচুয়ালি দ্য সেই বলা হয়ে থাকে না, ইটস ওয়ান অফ দ্য 7 deadly sins, jealousy. Brought this to a disgraceful end. তাহলে এই যে আশাটা তিনি করেছিলেন যে বন্ধুর সাথে আবার জেরাল্ডাইনের থ্রু দিয়ে তিনি সম্পর্ক স্থাপন করবেন, সে আশাটাতে জল ঢেলে গেল। He rolled his eyes with stern regard upon the gentle minstrel bird. এইবার তিনি কটমট করে জেন্ট্রাল minstrel bird ব্রেসির দিকে তাকিয়ে বললেন, and said in tones abrupt austere, এবং হঠাৎ করে রাগে যেন তিনি বলে উঠলেন, why ব্রেসি thou dost loiter here? কি ব্যাপার ব্রেসি, তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো? I bade thee hence. আমি তোমাকে যে বললাম যেতে, যাও, এক্ষুনি যাও, তোমাকে যে কাজটা করতে বলেছি তুমি সেই কাজটা করো। The bird obeyed. বেসি আর কোনো কথা না বলে সেটা মেনে নিল, and turning from his own sweet maid, the aged knight Sir Leoline led forth the lady Geraldine. এইবার আর কোনো কথা না বলে স্যার লিওলিন ক্রিস্টাবেলের দিক থেকে মুখ সরিয়ে চলে গেল কার সাথে? জেরাল্ডিনের সাথে।
Okay, so Geraldine replaced Christabel in the eye of Sir Leoline. Okay, তার মানে দেখো, this is how Geraldine spelled upon Christabel. And in this photo you can see the black in Geraldine in black and Christabel in white, the very archetypal symbol of good and evil. তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে কি, so Geraldine not only changed Christabel from innocence to experience, but মানে created an image about Christabel that she is jealous of Geraldine. Though in reality, Geraldine is jealous of Christabel being so much loved by her father. Now here begins the conclusion of part 2. A little child, a limber elf, singing, dancing to itself. তাহলে বলছে দেখো, সে একদম, it's almost like সেই পেডাগজিক্যাল পোয়েম, বাচ্চাদের ছেলে বোলানো যে, বাচ্চাদের মজা দেওয়ার যে কবিতাগুলো থাকে ওই টোনেই বলছে যে একটা ছোট্ট বাচ্চা, লিম্বার এলফ, ঠিক আছে, সেই ছোট্ট, সে লিম্বার মানে ঝুঁকে যেরকম, এলফ পড়ি, সে পড়ির মতো শিশু ক্রিস্টাবেল, সিঙ্গিং ডান্সিং টু ইটসেলফ, যে নিজের মনে গান করে, নাচ করে, আ ফেরি থিং উইথ রেড রাউন্ড চিক্স, তার লাল লাল গোল গোল গালগুলো, দ্যাট অলওয়েজ ফাইন্ডস এন্ড নেভার সিক্স, মেক সাচ আ ভিশন টু দ্য সাইট অ্যাজ ফিলস আ ফাদার্স আইজ উইথ লাইট। যে বাচ্চাকে দেখে তার বাবার চোখে সবসময় একটা আনন্দ প্রতিফলিত হয় যে আমার মেয়ে, তাই তো? অ্যান্ড প্লেজার্স ফ্লো ইন সো থিক অ্যান্ড ফাস্ট আপন হিজ হার্ট দ্যাট হি অ্যাট লাস্ট মাস্ট নিডস এক্সপ্রেস হিজ লাভ এক্সেস উইথ ওয়ার্ডস অফ আনমিন্ট বিটারনেস। তাহলে এমন কি করলো সে মেয়ে, যে মেয়ের প্রতি যে বাবা এত স্নেহ পরায়ণ, সেই বাবা আজকে তার স্নেহটা রিপ্লেসড হয়ে যাচ্ছে উইথ বিটারনেস, উইথ ওয়ার্ডস অফ perhaps it's pretty to force together thoughts so all unlike each other, to mutter and mock a broken charm, to dally with wrong that does no harm. বলছে it's probably the force, মানে যে জেরাল্ডিন যে চার্মটা করেছে সেইটার জন্য কি হচ্ছে, মানে ক্রিস্টাবেল বিহেভস ইন সাচ এ ওয়ে টু হার ফাদার। তাহলে একটা বাবার কাছে, স্পেশালি ওয়েন দ্য ফাদার বিলংস টু নোবেলিটি, মানে দে অলওয়েজ ডিমান্ড আ কমপ্লিট সারেন্ডার ফ্রম দেয়ার ডটার, অ্যান্ড ক্রিস্টাবেল হ্যাড বিন লাইক দ্যাট, ক্রিস্টাবেল সবসময় এরকম। সেইখান থেকে এই যে ক্রিস্টাবেলের চেঞ্জটা তিনি যেন মেনে নিতে পারছেন না। Perhaps it's tender too and pretty at each wild word to feel within, মানে তিনি যেন ওই ক্রিস্টাবেলের ওই ওয়াইল্ড ওয়ার্ডটাকে যেন ভেতরে কিছুতে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে না। A sweet recoil of love and pity. And what if in a world of see no sorrow and shame should this be true? বলছে এই যে কি করে বা ক্রিস্টাবেল বলবে তার কথা, হ্যাঁ, মানে করুণা এখানে উঠে আসছে, যে লাভ অ্যান্ড পিটি, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি যে ভালোবাসা, করুণা যে মানে স্যার লিওলিন হ্যাড ফর ক্রিস্টাবেল, সেটা কি উন্ডেড হয়ে যাচ্ছে উইথ দিস বিহেভিয়ার অফ ক্রিস্টাবেল উইথ হার ফাদার। কিন্তু এই পাপের জগতে কি করে ক্রিস্টাবেল বলবে যে সে কেন এই কথাগুলো তার বাবাকে বলেছে? দ্য সরো অ্যান্ড শেম ইজ হার, হাউ শি উড ন্যারেট হার সেক্সুয়াল এক্সপিরিয়েন্স উইথ জেরাল্ডিন, হাউ শি উড সে দ্যাট দিস ইজ দ্য সেম জেরাল্ডিন যে আমাকে অপবিত্র করে দিয়েছে, এবং সে আজকে শি ইজ ডুইং দ্য সেম উইথ ইউ ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে। Such giddiness of heart and brain comes seldom safe from rage and pain. বলছে এই যে গিডিনেস অফ হার্ট অ্যান্ড ব্রেন, গিডিনেস মানে কি, যে কনফিউশন, যে হৃদয় আর মানে ব্রেনের যে কনফিউশন। হৃদয় বলছে কি স্যার লিওলিনকে আমার মেয়ে এরকম করতে পারে না, আর ব্রেন বলছে কি এই তো এইভাবে কথা বললো। সেইটাতে কি হয়ে যায়, এই হৃদয় আর মাথার সংঘাতে, কাম সেলডম সেফ ফ্রম রেজ অ্যান্ড পেন, সো টক্স ইটস মোস্ট ইউজ টু ডু। কাজে এই হৃদয় আর ব্রেনের সংঘাতে রাগ এবং দুঃখ এতটাই, মানে সেইটাকে কখনোই আটকানো যায় না। সো টক্স ইটস মোস্ট ইউজ টু ডু, যার ফলে মানুষ এমন কথা বলে ফেলে যে কথাগুলো ইটস ভেরি হার্ড। ঠিক আছে, তার মানে স্যার লিওলিনের মধ্যে এখন কি হৃদয় আর ব্রেনের সংঘাত চলছে, মস্তিষ্কের সংঘাত, যে আমার মেয়ে বলল না, না আমার মেয়ে এইভাবে বলেনি, আবার তার ব্রেন বলছে আমার সামনেই তো বললো, যার জন্য এত যখন তিনি রেগে যাচ্ছেন। তাহলে এই কথাটা দেখো, কাম সেলডম সেফ ফ্রম রেজ অ্যান্ড পেন, তার মানে রেগে গেলে মানুষ কি করে, সো টক্স অ্যাজ মোস্ট ইউজ টু ডু, মানুষ এমন বিটার ওয়েতে কথা বলে সেটাকে সে কিছুতে আটকাতে পারে না। সো ডিড স্যার লিওলিন, লিওলিন ট্রাইড টু স্টপ হিজ ওয়ার্ড বাট হি কুড নট, he was bitter towards Christabel.
ঠিক আছে? তার মানে in these two parts we can see the change that happened in the life of Christabel. তাহলে যে Christabel who was so pure, so blessed, so much was in the affection of her father, যে ক্রিস্টাবেল তার বাবার স্নেহ যত্রে মায়ের প্রোটেকশন দিয়ে বড় হয়েছিল, সেই ক্রিস্টাবেল নাও দ্য ট্রানজিশন হ্যাজ টেকেন প্লেস। মানে এখানে একদম বলা যেতে পারে একটা শিশু যেভাবে প্রোটেক্টেড থাকে ছোটবেলায়, সেইখান থেকে বড় হয়ে যখন জীবনের ঘাত প্রতিঘাতগুলো সহ্য করতে শেখে, প্রথম দেখে ক্রিস্টাবেলের এই এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে কিন্তু খানিকটা সেরকম। ক্রিস্টাবেলও কিন্তু সেই পরিবর্তনটা দেখতে পাচ্ছে ফ্রম ইনোসেন্স টু এক্সপিরিয়েন্স। ছোটবেলায় বাচ্চারা কি হয়তো দুঃখ কষ্ট কি সামান্য সামান্য ব্যাপারে কেঁদে ওঠে ফর সিকিং দ্য টেনশন, কিন্তু যখন একটা বাচ্চা বড় হয়, যৌবনে যায়, তখন সে যৌবনের যে আবেগ, ইমোশনস, ঘাত প্রতিঘাত, সেইগুলো সে সহ্য করতে থাকে। না, ক্রিস্টাবেল ইজ এন্টারিং ইন্টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স। তার মানে ক্রিস্টাবেলের জীবনে সে চাইল্ড লাইক ইনোসেন্সের দশাটা কেটে গেছে। এবং জেরাল্ডিন, তার মানে এখানে দেখো পুরো দুটো পার্টের শেষে তাহলে আমরা জেরাল্ডিনকে কি হিসেবে দেখব? ইভিল, সেটান? না, আমরা জেরাল্ডিনকে দেখব অ্যাজ এ রেপ্লিকা অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স, যার হাত ধরে ক্রিস্টাবেলের জীবনে এলো কি সেক্সুয়াল এক্সপিরিয়েন্স, জেলাসি, সরো, ঠিক আছে, এই সব কিছু কিন্তু চলে আসছে ক্রিস্টাবেলের, কিন্তু সে বলে উঠতে পারছে না, শি ক্যানট কনভে টু দ্য ওয়ার্ল্ড শি ইজ গোয়িং থ্রু। তাহলে জেরাল্ডিন স্ট্যান্ডস ফর দ্য ওয়ার্ল্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স। ব্লেকের কথা মনে পড়ছে, তাই তো? And Christabel stands for the world of innocence. That is, Geraldine হাত ধরে Christabel enters or transits from the world of innocence to the world of experience. হোপফুলি আজকে ক্রিস্টাবেলের লাস্ট ভিডিও ছিল, ক্রিস্টাবেল এখানে শেষ হলো। তোমাদের যদি পরপর ক্রিস্টাবেলের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই কমেন্ট করবে, লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে, সঙ্গে থাকবে। থ্যাংক ইউ।